அவரால் சகலமும் கூடும். காரணம், அவர் சர்வத்துக்கும் வல்லமையுள்ள தேவனாய் காணப்படுகிறார். சர்வ சிருஷ்டிக்கும் எஜமானராய் காணப்படுகிறார். சர்வ சிருஷ்டிக்கும் முதற் பேரானவராய் காணப்படுகிறார். அப்படிப்பட்ட வல்லமையுள்ள அவருடைய வார்த்தையை நமக்கு தந்து, நம்மளோடு கூட இருந்து, நமக்கு வாழ்வளித்து, இந்த ஆண்டிலே வாழ்ந்து சுகமாய் இருக்கும்படியாய் திருச்சபையின் ஒவ்வொரு சிறு பிள்ளைகள் முதல் நம்மளுடைய சந்ததிகள் அனைத்தும் நம் மீதும், நம் பெற்றோர்கள் மீதும் இந்த ஆண்டு முழுவதும் இருந்து அவருடைய கரமும் அவருடைய வல்லமையும் அவருடைய சமூகமும் நம்மை நடத்த இருக்கிறது. நான் எல்லோரும் உற்சாகமாய் அவரால் கூடாதது ஒன்றும் இல்லை. அதனால நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து பாடுவோம். நம்மளுடைய பாடல் புத்தகத்திலே பாடல் எண் 344 பாடல். உம்மால் ஆகாத காரியம் ஒன்று உண்டோ, உம்மால் ஆகாதது ஏதாவது உண்டோ என்று நாம் அவரை பார்த்து கேட்டோம் என்று சொன்னால் என்னால் எல்லாம் கூட ஆண்டவர் சொல்வார். ஹல்லேலூயா. ஆகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை, உம்மால் ஆகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை, உம்மால் ஆகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை, எல்லாமே உம்மால் ஆகும். ஹல்லேலூயா. எல்லாமே உம்மால் ஆகும். எல்லாம் உம்மாவேதான். எல்லாம் ஆகும். எல்லாம்
அல்லேலூயா. எல்லாம் அவரால் கூடும், எல்லாம் அவரால் ஆகும். தொடர்ந்து சங்கீத பாடத்துக்குள்ளாய் கடந்து செல்வோம். மத்தியில் இருக்கிற சகோதரர் லிஜோ அவர்கள் இந்த நாளின் சங்கீதத்தை நமக்கு நடத்துவார். Praise the Lord. இன்னைக்கு மாறி மாறி வாசிக்க வேண்டிய சங்கீதம் 116. Psalm 116. സങ്കീതം 116. യഹോവ എന്റെ പ്രാർത്ഥനയും യാചനകളും കേട്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നു. മരണപാശങ്ങൾ എന്നെ ചുറ്റി, പാതാളവേദനകൾ എന്നെ പിടിച്ചു, ഞാൻ കഷ്ടവും സങ്കടവും അനുഭവിച്ചു. യഹോവ കൃപയും നീതിയുമുള്ളവൻ, നമ്മുടെ ദൈവം കരുണയുള്ളവൻ തന്നെ. എൻ മനമേ, നീ വീണ്ടും സ്വസ്ഥമായിരിക്ക, യഹോവ നിനക്ക് ഉപകാരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ജീവനുള്ളവരുടെ ദേശത്ത് യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ നടക്കും. സകല മനുഷ്യരും ഭോഷ്ക് പറയുന്നു എന്ന് ഞാൻ എന്റെ പരിഭ്രമത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഞാൻ രക്ഷയുടെ പാനപാത്രം എടുത്ത് യഹോവയുടെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും. തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മരണം യഹോവയ്ക്ക് വിലയേറിയതാകുന്നു. ഞാൻ നിനക്ക് സ്തോത്രയാഗം കഴിച്ചു, യഹോവയുടെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും. ഞാൻ യഹോവയ്ക്ക് എന്റെ നേർച്ചകളെ അവന്റെ സകല ജനവും കാണുക കഴിക്കും. கொஞ்ச நேரம் நம்ம இந்த சங்கீதத்தை குறித்து நம்ம தியானிப்போம். ஸோ இந்த சங்கீதம் എന്ന് പറയുന്നത് ദാവീദ് എഴുതുന്ന ഒരു സംഗീതമാണ്. ஸோ அதில் மெயினாയിട്ട് நம்ம இது வந்து 2 പാർട്ടാ நம்ம டிவைட் பண்ணலாம். அது வந்து 1 to 11 சொல்றது കർത്താവ് ഒന്ന് ദാവീദിന്റെ കഷ്ടതയിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച ഒരു സംഗീതമാണ്. അവന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ദാവീദിനെ വിടുവിച്ച ആ ഒരു പാർട്ടാണ് 1 to 11 നമ്മൾ കാണുന്നത്. പക്ഷെ ദാവീദ് അതിന് പ്രതികരണമായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നതാണ് 12 മുതൽ 19 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കാണുന്നത്. സോ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നിറയെ കഷ്ടങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ അപ്പൊ ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ്. അത് എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ആർക്കെങ്കിലും അതിലൊരു ഇതുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. സോ ആദ്യത്തെ വാക്യങ്ങൾ 2 ആരെങ്കിലും വായിക്കുവോ? 1ഉം 2ഉം. I love the Lord because he has heard my voice and my pleas for my mercy. Because he inclined his ear to me, therefore I will call him on as long as I live. അതായത് ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അവൻ എപ്പോഴും ഒരു തകപ്പൻ നമ്മുടെ അരികിൽ വന്ന് എങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് എങ്ങനെ? വി വിൽ ബെൻഡ് ഡൗൺ, റൈറ്റ്? സോ അതേപോലെ നമ്മുടെ കർത്തരും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ ഒക്കെയും ചെവിക്കൊള്ളുന്ന ഒരു കർത്തരാണ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ സപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം? സോ വി വിൽ ബി നല്ല ഒരു താങ്ക്സ്ഫുൾ ആയിരിക്കണം. അതാണ് കർത്തർ ഇവിടെ പറയുന്നത്, വേദവചനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നേരിടുന്ന കഷ്ടതകളുടെ നടുവില് നമ്മൾക്ക് ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാനും ആ കഷ്ടതകളിലൂടെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ദൈവത്തെ രുചിച്ചറിയുവാനും എഴുതിയ ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ് ഈ ഒരു സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ 3-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, മരണപാശങ്ങൾ എന്നെ ചുറ്റി, പാതാള വേദനകൾ എന്നെ പിടിച്ചു, ഞാൻ കഷ്ടവും സങ്കടവും അനുഭവിച്ചു. അതായത് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ നേരിട്ടത് ഒരു മരണകരമായ ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പ്രതിസന്ധികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ആർ വി സീക്കിംഗ് ദ ഗോഡ്? അതാണ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാമേ இருக்குது இல்ல? எதனால நம்ம பலஹீனமா இருக்குது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நம்மளுக்கு எல்லா கஷ்டங்களும் எல்லா நல்ல காரியங்களும் ஏசப்பா கொடுத்திருக்கிறாங்க. அவையில் നിന്ന് ஒண்ணுமே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கெட்டதும் வராம நம்மளை அப்படி நடத்திட்டு போனானா நம்ம கர்த்தரை தேடுற பிள்ளைகளா? அதுதான் அங்க ஒரு இது. அதனாலதான் நம்மளுக்கு பிரதிசந்திகள் கொடுத்து அது தெய்வத்திங்களுக்கு திரிவான்னு ஒரு பாயிண்ட் ആണ് നമുക്ക് அங்க கொடுக்குறோம். அப்பதான் நம்ம கர்த்தரை தேடுவோங்க. சோ அதுல இருந்து தாவீதின் சில
തിരിച്ചറിഞ്ഞ സത്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദൈവം കരുണയും കൃപയും ഉള്ളവനാണ്. ദൈവം നമ്മോട് കരുണ ചെയ്യുന്നവനാണ്. അവൻ നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ എപ്പോഴും വിടിവിക്കുന്നവനാണ്. സോ ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ എളിമപ്പെടണം. 6-ാമത്തെ വചനം പറയുന്നു, ഞാൻ എളിമപ്പെട്ടു, അവൻ എന്നെ രക്ഷിച്ചു. അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു അഹങ്കാരോ അല്ലെ ഞാനാണ് വലുത് എന്നൊരു ഭാവിയോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ എന്ന് മുട്ടുകുത്തുന്നുവോ അന്നായിരിക്കും ദൈവം നമ്മളോട് കൂടെ, ദൈവത്തിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ ദൈവം ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങൾ ഒന്നും നമ്മൾ പല സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഒത്തിരി കുലുക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. സോ അപ്പൊ അതൊന്നും ദാവീദ് 8-ാം വചനത്തിൽ എന്താ പറയുന്നേ, 7-8 പറയുന്നത്, എൻ മനമേ നീ വീണ്ടും സ്വസ്ഥമായിരിക്കുക, യഹോവ നിനക്ക് ഉപകാരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 8-ാം വചനത്തിൽ പറയുന്നു, പിന്നെ നീ എന്റെ പ്രാണനെ മരണത്തിൽ നിന്നും എന്റെ കണ്ണിനെ കണ്ണുനീരിൽ നിന്നും എന്റെ കാലിനെ വീഴ്ചയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നു. അതായത് ഇതിൽ കൂടെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ട, എന്റെ പ്രാണനെ മരണത്തിൽ നിന്നും അല്ലെ. നമുക്ക് ഈ 2024 എന്തെല്ലാം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി തന്നെ അല്ലെ, നമ്മുടെ അറൌണ്ടിലുള്ള വേൾഡിൽ തന്നെ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു, എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. യുദ്ധങ്ങൾ, ഭീതികൾ, ശ്രുതികൾ, ഫ്ലൈറ്റ് ക്രാഷസ്, ഈവൻ വയനാട്ടിൽ തന്നെ ഒരു രാത്രി കൊണ്ടാണ് എല്ലാം ഇല്ലാതായത് അല്ലെ. സോ ദൈവം നമ്മളെ ഇന്ന് ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് ഗ്രേസ് ആൻഡ് മേഴ്സി, അത്രേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. അല്ല നമ്മുടെ ബലത്തിനാലോ നമ്മുടെ സ്വയാശ്രത്തിനാലോ ഒന്നുമല്ല ഇതൊന്നും നടക്കുന്നത്. സോ അപ്പം നമുക്ക് കഷ്ടതകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവം ചെയ്ത നന്മകളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞ് ചിന്തിക്കുക, ബാക്കിലോട്ട്. സോ എന്ത് പറയാ, ഈ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന വചനം എന്ന് പറയുന്നത്, ഐ ക്യാൻ ഡു ഓൾ തിങ്സ് ത്രൂ ക്രൈസ്റ്റ് ഹു സ്ട്രെങ്തൻഡ് മീ. അതാണ് പറയുന്നത് അവിടെ, എന്നെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ക്രിസ്തുവിനാലെ എനിക്ക് എല്ലാവற்றையும் ചെയ്യ ബലനുണ്ട്. ആ ഒരു വേർഡാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മളൊക്കെയും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അല്ലെ. ആ ഒരു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവര് ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ അതിന് റെഡി ആവണം. ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണിന്റെ മുൻപാകെ കൂടെ നമ്മൾ നടക്കുവാൻ, നമ്മൾ ചെയ്ത പാപങ്ങളെ എല്ലാവற்றைയും വിട്ടു വിലകി അവയിൽ നിന്നൊക്കെയും നമ്മൾക്ക് രക്ഷിപ്പ് കണ്ട് നമ്മളുടെ കഷ്ടതകൾ നടുവിൽ ദൈവത്തിന് മാത്രമായിരിക്കണം ആ ഒരു മഹിമയും സ്തുതിയും നമ്മൾ കൊടുക്കുവാൻ. സോ 12 മുതൽ 19 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് താങ്ക്സ് ഗിവിങ്ങിനുള്ള ഒരു സമയമാണ് അല്ലെ. സോ 12-ാമത്തെ വാക്യം എന്താ പറയുന്നേ, നമ്മ എന്ത് കൊടുത്താൽ പകരമാകും. நமக்கு இത്രയും நாள் நமக்கு ஒவ்வொரு நாளும் மூச்சு கொடுத்துருக்காங்க அல்ல, சுவாசம் கொடுத்துருக்காங்க அல்ல. நமக்கு இப்ப மனுஷங்க ஒரு ஹெல்ப் பண்ணணும், நமக்கு திருப்பி எதனா பண்ணணும்னு இருக்குது அல்ல. அவங்களுக்கு பண்ண கொடுத்தா கூட நம்ம they will be feel happy. பட் கர்த்தருக்குன்னு நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்க முடியும், நம்மளுக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அதாவது നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ ഒരു സെൽഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത്. പാത്തുക്കോമോ, യഹോവ എനിക്ക് ചെയ്ത സകല ഉപകാരങ്ങൾക്കും ഞാൻ അവൻ എന്ത് പകരം കൊടുക്കുമെന്ന്. അപ്പം ദാവീദ് എന്താ പറയുന്നത്, എന്റെ രക്ഷയുടെ പാനപാത്രം എടുത്ത് യഹോവയുടെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കണം. ഐ വിൽ ലിഫ്റ്റ് അപ്പ് ദ കപ്പ് ഓഫ് മൈ സാൽവേഷൻ. അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അതാണ് മെയിൻ റീസൺ. ആ ഒരു താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് മാത്രമേ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ എന്നാൽ ദൈവം ചെയ്ത നന്മകൾക്കൊക്കെയും നമ്മൾ നിശ്ചയമായിട്ട് നന്ദി പറയുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. സോ എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സംഗീതത്തിൽ മനസ്സിലാവുന്ന വെച്ചാൽ, ദൈവം ചെയ്ത നന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവ്. അതായത് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ടോ അതിനൊക്കെ ഒരു മറുപടി ആയിട്ട്, ഒരു തിരിച്ചറിവായിട്ട് എന്റെ ദൈവമാണ് എനിക്കിത് ചെയ്തു തന്നത്, അല്ലാതെ എന്റെ മിടുക്കോ എന്റെ ഇത് കൊണ്ടോ ഒന്നും അല്ല. സോ ദൈവം ചെയ്ത നന്മകളൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഓൾറെഡി ഒത്തിരി ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഉണ്ട്, അതിലൊക്കെ നമ്മൾ സന്തോഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, പക്ഷെ അതെല്ലാத்தையும் ഒന്ന് നിലവ് കോരി അതെല്ലാം ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നത് 2-ാമത്തെ കാര്യം. അതിന് പ്രത്യുത്തരമായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ സമർപ്പണം എന്ന് പറയുന്നത് താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് ആണ്. സോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. സോ 2024 നമ്മൾ ദൈവം ചെയ്ത എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 2024 വേഴ്സ് നമുക്ക് The Lord himself goes before you and will be with you. He will never leave you and nor forsake you. Do not be afraid, do not be discouraged. So இந்த ஒரு வார்த்தையை உங்க மனசுல வச்சுக்கொண்டு 2025 உண்மையில டெய்லி பிரேயர் பண்ணுங்க சரியா. டெய்லி நிச்சயமாய் கர்த்தர் உங்க வாழ்க்கையில இனி நிறைய பிளெஸிங்ஸ் கொடுப்பான்னு நான் நினைச்சு பிரார்த்திச்சுകൊണ്ട് ഈ ഒരു വാക്കുകളെ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. May God bless you all. கர்த்தர் கொடுத்த சங்கீதத்துக்காய் நன்றி செலுத்துறேன். தாவீது சங்கீதத்துல சொல்றான், என் ஆத்மாவே கர்த்தர் உனக்கு நன்மை செய்தபடியினால
நீ இளைப்பாறுதலுக்குள்ளாய் திரும்ப. கர்த்தர் செய்த நன்மைகள் 24 வருஷம் கடந்து 25ஆம் வருஷத்துக்குள்ள பிரவேசித்திருக்கிற நம்மளோடு கூட நன்மையை கர்த்தர் தருவதற்கு நாம் எவ்வளமாய் அவரில் அன்பு கூறுகிறோம், எவ்வளமாய் அவரோடு கூட நடக்கிறோம், அவர் நம்மளோடு கூட இருப்பதற்கு நாம் எப்படி ஆலோசிக்கிறோம், எப்படிப்பட்ட அவருடைய நாமத்தை உயர்த்த விரும்பும். அதுதான் கர்த்தர் கேட்கிற ஒரு காரியம். தாவீது சொல்றான், என் ரட்சிப்பின் பாத்திரத்தை எடுத்து நீ துதிப்பேன். எங்க இருக்கு பாத்திரம்? பாத்திரமா கையில வச்சிருக்கோம், எல்லாரும் பாத்திரத்தையே வச்சிருக்கோம். இதுதான் பாத்திரம், இது மண்ணு. இந்த பாத்திரத்தை வணைஞ்சு இந்த பாத்திரம் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி தன்னுடைய திட்டத்தை வைத்திருக்கு. தன்னுடைய ஸ்திரமான அன்பு அது என்ன செய்யுது? கட்டாயம் கட்டாயம் நம்மளை நிலைத்திருக்க முடியும். ஆண்டவர் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு முகாந்திரம் இல்லாம எந்த காரியத்தையும் செய்ய மாட்டாரு. வேதம் சொல்லுகிறது சகலவற்றுக்கும் முகாந்திரம் உண்டு. முகாந்திரம் இல்லாம கர்த்தர் எந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில, எந்த குடும்பத்திலையும், எந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கையிலும் எந்த காரியத்தையும் செய்ய மாட்டார். காரணம், ஒரு முகாந்திரம் உண்டு. கர்த்தருக்கு ஒரு முகாந்திரம் உண்டு. அந்த முகாந்திரத்தின் பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய லைஃப்ல சகலவற்றையும் நிறைவேற்றி தருவார். அதற்கு ஒரே ஒரு காரணம் உண்டு, நீ என்னில் நிலைத்திரு, நான் உன்னில் நிலைத்திருக்கேன். அல்லேலூயா. அதுதான் இந்த சங்கீதம் அருமையா சொன்னாங்க சகோதரி. கடந்ததெல்லாம் துன்பம் பிரச்சனையெல்லாம் கண்டிருப்போம். புதிய ஆண்டு புதிய காரியங்களை செய்து முடிக்கும்படியாய் கர்த்தர் தந்த நல்ல சங்கீதத்துக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். தொடர்ந்து கர்த்தருடைய சமூகத்தில் ஆராதிக்க போறோம். நம்ம மத்தியில இருக்கிற தம்பி ஜெபசிங் அவர்கள் உங்களை ஆராதனைக்குள்ளாய் நடத்துவாங்க. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 இன்னும் சத்தமாய் Hallelujah. Hallelujah. எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? Amen. கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. இந்த தேசத்துல நம்ம ஆண்டவரை விடுதலையாய் ஆராதிப்பதற்கு இப்படி ஒரு ஸ்லாக்கியத்தை கொடுத்ததுக்கு ஆண்டவருக்கு பெரிய நன்றி சொல்லணும். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ஹalleluya. ஹalleluya. கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. இந்த நல்ல ஸ்லாக்கியத்தை கொடுத்த என் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். மானிட்டர்ல கொஞ்சம் வால்யூம் வச்சிருக்கேன். ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். அன்போடு அழைத்த சபை போதகர் அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள். கொஞ்ச நேரம் நம்ம ஆண்டவரை உயர்த்துவோம். எல்லாரும் கண்களை மூடி, எல்லோரும் கண்களை மூடி அப்பாவை மட்டும் பாருங்க. பக்கத்தில் இருக்க யாரையும் பார்க்க வேண்டாம், யாரையும் பார்க்காதீங்க, என்ன பார்க்காதீங்க. இது நீங்களும் ஆண்டவருக்கும் உங்களுக்கும் ஆண்டவருக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு உறவுமுறையை புதுப்பிக்கிற நேரம். எல்லாரும் கண்களை மூடி, உன் வாயை விரிவாய் திற, அதை நான் நன்மையால் நிரப்புவேன்னு சொல்றாரு. எல்லாரும் கண்களை மூடி அப்பாவை உயர்த்துங்க. ஹalleluya. அப்பாவை உயர்த்துகிறோம் டாடி. ஹalleluya. கடந்த நாட்களை நாங்கள் நினைத்து பார்க்கிறோம் அப்பா. ஆண்டவரே, எங்களை நீர் அதிசயமும் ஆச்சரியமுமாய் நடத்தி வந்தீரே ஆண்டவரே. உம்மை உயர்த்து. எல்லாரும் உயர்த்துங்க, வாய்களை திறந்து. உன் வாயை விரிவாய் திற, அதை நான் நன்மையால் நிரப்புவேன்னு சொன்னீங்களே ஆண்டவரே. எல்லாரும் வாய்களை திறந்து உயர்த்துங்க. எல்லாரும் துதிங்க, துதிங்க. எல்லாரும் 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 வாய்களை திறந்து அவர்கள் துதி செய்ய தொடங்கின பொழுது எதிரிகள் தங்களுக்குள் வெட்டுண்டு மடிந்தார்கள் என்று எழுதியிருக்கிறது. எல்லாரும் உயர்த்துங்க. அன்று பவுலும் சீலாவும் சிறைசாலையிலே துதித்த பொழுது அஸ்திபாரங்கள் அசையும்படியாக பூமி அதிர்ந்தது. உடனே கதவுகள் எல்லாம் திறவுண்டது. எல்லாருடைய கட்டுகளும் கலந்து போயினது போல. எல்லாரும் உயர்த்துங்க. அன்று மேல் வீட்டு அறையில் சீசர்கள் எல்லாரும் கூடி இருந்த பொழுது சடுதியாய் தோன்றின ஒரு பலத்த காற்று அந்த இடம் முழுவதும் அசைந்தது போல இந்த இடத்திலும் ஆண்டவரே அப்பா ஒரு சடுதியான பலத்த காற்றை வீசுவீராக. மாம்சமான யாவர் மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன் என்று சொன்னீங்களே அப்பா, இப்பொழுதே ஊற்றுவீராக. உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். எல்லாரும் வாய்களை திறந்து அப்பா உயர்த்துங்க, உயர்த்துங்க. ஹalleluya. அப்பா உயர்த்துங்க. அப்பா உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் டாடி. நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா, நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. என்னதான் பரலோகத்தில் கோடான கோடி தூதர்கள் அப்பாவை சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் என்று போற்றுகிற நேரத்திலும் மனிதர்களாகிய நாம் மேறடிக்கிற துதியில் என் தேவன் பிரியப்படுகிற தேவனாய் இருக்கிற எல்லாரும் உயர்த்துங்க. ஹalleluya. எங்களுக்கு அப்பா பிதாவேன்னு கூப்பிடுகிற புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவியை தந்தீங்களே ஆண்டவரே, உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே, உமக்கு நன்றி. ஹalleluya. அப்பா உம்மை உயர்த்துகிறோம் டாடி. ஹalleluya. ஆண்டவரே, நாங்கள் கடந்து
கடந்து வந்த பாதைகள் கரடு முரடான போதும் கடந்த நாட்கள் முழுவதும் எங்களை நீர் கண்ணின் கருவெளி போல பாதுகாத்து கொண்டீங்களே, உமக்கு நன்றி. எங்கள் கரத்தை பிடித்தீங்களே ஆண்டவரே, உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. ஓ, என்னை தோளில் தூக்கி சுமந்தீரே, உமக்கு நன்றி. கடந்த நாட்களை நினைத்து பார்த்து துதிங்க எல்லாரும். அப்பா உமக்கு நன்றின்னு சொல்லுங்க. அப்பா உமக்கு நன்றின்னு சொல்லுங்க. நன்றி ஆண்டவரே, என் கரத்தை பிடித்த நாள் முதல் என்னை இதுவரைக்கும் கைவிடாத இருந்தீரே, உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே, உமக்கு நன்றி அப்பா. அப்பா உமக்கு நன்றி. அவரின் நேசம் என் இன்பம் ஆண்டவரே. அப்பா உம்மை நான் பாடி உயர்த்துவேன் சொல்லுங்க. உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. ஓ, என் போக்கிலும் என் வரத்திலும் ஆண்டவரே நீர் என்னை பாதுகாத்தீங்களே. அநேக இடங்களுக்கு நான் டிராவல் பண்ணேன், நான் வாகனத்தை ஓட்டினேன் ஆண்டவர். உம்முடைய தூதர்களை கொண்டு என்னை பாதுகாத்தீங்களே, உம்முடைய சட்டைகளின் நிழலில் என்னை மறைத்தீங்களே. அப்பா உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. எத்தனையோ விபத்துக்களை நாங்க பார்த்தோம், எங்களை நீர் நடத்தினீரே ஆண்டவரே, எங்களை நீர் நடத்தினீரே. அப்பா உமக்கு நன்றி டாடி. அப்பா உமக்கு நன்றி அப்பா. என் கால் சரிக்கிடும் பொழுது ஆண்டவரே உம்முடைய கிருபை தாங்கினதே, உமக்கு நன்றி, உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. தேங்க் யூ ஜீசஸ். உமக்கு நன்றி. நிறைந்த இதயத்தோடு நாதன் இயேசுவை பாடிடுவே. நன்றி நிறைந்த இதயத்தோடு நாதன் இயேசுவை பாடிடோ. நன்றி பலிகள் செலுத்தியே நான் வாழ்நாளெல்லாம் உம்மை ஆராதிப்பே. நன்றி பலிகள் செலுத்தியே நான் வாழ்நாளெல்லாம் உம்மை ஆராதிப்பே. என் இயேசு நல்லவர், என் இயேசு வல்லவர், என் இயேசு பெரியவர், என் இயேசு பரிசுத்தர், என் இயேசு நல்லவர், என் இயேசு வல்லவர், என் இயேசு ஹல்லேலூயா, பெரியவர். ஹல்லேலூயா, ஆமென். இயேசு பரிசுத்தர். நான் நடந்து வந்த பாதைகள் கரடு முரடானவை. நான் நடந்து வந்த பாதைகள் கரடு முரடானவை. என்னை தோளில் தூக்கி சுமந்தார், அவர் அன்பை மறப்பேனோ. என்னை தோளில் தூக்கி சுமந்தார், அவர் அன்பை மறப்பேனோ. என் இயேசு நல்லவர், என் இயேசு வல்லவர், என் இயேசு பெரியவர், என் இயேசு பரிசுத்தர், என் இயேசு நல்லவர், என் இயேசு வல்லவர், என் இயேசு பெரியவர், என் இயேசு பரிசுத்தர். என் கரத்தை பிடித்த நாள் முதல் என்னை கைவிடவே இல்லை. என் கரத்தை பிடித்த நாள் முதல் என்னை கைவிடவே இல்லை. அவரின் நேசம் எனது இன்பம், அவர் நாமம் உயர்த்துவே. எல்லாரும் உயர்த்துங்க, அவருடைய நேசத்தை உயர்த்துங்க, அவர் நம்மேல் அன்பு கூர்ந்ததை உயர்த்துங்க. ஹல்லேலூயா. உயர்த்துவே.
என் இயேசு நல்லவர், என் இயேசு வல்லவர், என் இயேசு பெரியவர், என் இயேசு பரிசுத்தர், என் இயேசு நல்லவர், என் இயேசு வல்லவர், என் இயேசு பெரியவர், என் இயேசு பரிசுத்தர், என் போக்கிலும் எந்தன் வரத்திலும் என் இயேசுவே பாதுகாப்பு, என் போக்கிலும் சத்தமா எல்லாரும் சத்தமா சொல்லுங்க, இயேசுவே பாதுகாப்பு, என் கால்கள் சறுக்கிடும் நேரம் அவர் கிருபை தாங்குதே, என் கால்கள் சறுக்கிடும் நேரம் அவர் கிருபை. ஓ உமக்கு நன்றி. என் இயேசு நல்லவர், என் இயேசு வல்லவர், என் இயேசு பெரியவர், என் இயேசு பரிசுத்தர், என் இயேசு நல்லவர், என் இயேசு வல்லவர், என் இயேசு பெரியவர், என் இயேசு பரிசுத்தர். ஹல்லேலூயா. நல்ல கரங்களை தட்டி அப்பாக்கு நன்றின்னு சொல்லுங்க. நல்ல கரங்களை தட்டி, அப்பா நல்லவரே உமக்கு நன்றி, ஆண்டவரே பெரியவரே உமக்கு நன்றி, பரிசுத்தரே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. சோதரம்பா கர்த்தருடைய வார்த்தைக்காய் ஜெபிப்போம். வல்ல செயல்கள் நினைந்து உள்ளமே பொங்குதையா, வல்ல செயல்கள் நினைந்து உள்ளமே பொங்குதையா, நல்லவரே நன்மை செய்தவரே நன்றி நன்றி ஐயா, நல்லவரே செய்தவரே நன்றி நன்றி ஐயா, அடைக்கலமே அதிசயமே ஆராதனை ஆராதனை. அதிசயமானவரே, சர்வ சிருஷ்டிக்கும் எஜமானரே, உம்முடைய ஆளுமைக்குள்ளாய் வைத்திருக்கிறீங்களே இந்த சர்வ பூமியையும், நீங்கள் சொல்லும் கட்டளையிட நிற்கும் அவைகள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. உம்முடைய வார்த்தையின் பிரகாரம் சுவாமி இந்த ஆண்டில் தந்த வாக்கு தத்தத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். அவைகளை தியானிக்க இருக்கிறோம். நல்ல ஆவியானவர் எங்கள் ஒவ்வொரு உள்ளங்களிலும் பேசும்படியாய் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் அவைகள் பயனிடும் ஆண்டவரே, பயனுள்ளதாகவும் ஆண்டவரே எங்களை சீர்பொருந்த பண்ணுகிறதாகவும் ஆண்டவரே எங்களை தேவனுக்கு பயந்து ஜீவிக்கிறவர்களாகவும் உம்முடைய நல்ல ஆசீர்வாதங்களை பெறுவதற்கு உமக்குரிய கீழ்ப்படிதல்களை எங்களுக்கு தரும்படியாகவும் உம் சமூகத்தில் எங்களை ஒப்புவித்து செபிக்கிறோம். ஆண்டவரே கர்த்தர் தாமே பேசுவீராக. அடியனை மறைத்து உம்முடைய வார்த்தையானவர் நிலைத்திருக்கும்படியாய் ஆண்டவரே எப்பொழுதும் நிலவரப்படும்படியாய் எங்களுடைய ஆவி ஆத்மா சரீரம் முழுவதும் உம்முடைய வார்த்தையின் மூலமாய் கட்டப்பட்டு ஆண்டவரே மகிமையுள்ள உம்முடைய ஆலயமாய் எழும்பும்படியாய் கர்த்தர் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று எங்கள் மீட்பரும் இரட்சகருமாகிய இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே, ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஒரு முறை எல்லாரும் வேதாகமத்தை வச்சுருக்கவங்க எடுத்துக்கொள்ளுங்க. வேதாகமம் வச்சுருக்கவங்க எல்லாம் மொபைலில் வச்சுருக்கவங்க நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. உபாகமத்தின் புஸ்தகம் 31 அதிகாரம் 8 வசனத்தை எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிப்போமா?
31, உபாகமம் 31, டியூட்ரானமி சாப்டர் 31 verses 8. கர்த்தர் தாமே உனக்கு முன்பாக போகிறவர், அவர் உன்னோடே கூட இருப்பார், அவர் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை, நீ பயப்படவும் கலங்கவும் வேண்டாம் என்றான். அல்லேலூயா. சரி, இந்த வாக்குத்தத்தத்தை பெற்றதுக்கப்புறம் யார் இந்த அதிகாரத்தை வாசித்தீங்க முழுமையா? அல்லேலூயா. 2 பேர் கரத்தை உயர்த்தி, சகோதரி லாவண்யாவும் சேட்டு பிரதரும் நாங்கள் வாசித்தோம் அந்த அதிகாரத்தை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எத்தனை பேர் வாசித்தீங்க? மீதம் இருக்கிற எத்தனை பேர் வாசித்தீங்க ஆண்களில்? தம்பி ஜேம்ஸ் இல்லைன்னு ஒத்துக்கிறாரு. கட்டாயம் அப்படி தான், கட்ட சமூகத்தில் அப்படி சொல்லிடணும், வாசிக்கல பிரதர். பாருங்கள், இது ஒரு பெரிய பிரயாணம். இந்த பிரயாணம் முடிவுக்கு வருது. இந்த பிரயாணம் ஒரு முடிவுக்கு வருது. இந்த பிரயாணத்தின் முடிவில் தாசனாகிய மோசே பாருங்க, ஆண்டவர் சொல்றாரு, அவனை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறாரு. எங்க உண்மை உள்ளவனா? எங்க உண்மை உள்ளவனா? தேவனுடைய கூடாரத்தில் ஆலயத்தில் மிகவும் உண்மை உள்ளவனா இருந்தானா. அவனை குறித்து ஆண்டவர் அப்படிதான் சாட்சி கொடுக்கிறாரு. என் தாசனாகிய மோசேயோ எனக்கு உண்மை உள்ளவனா என்னுடைய கூடாரத்தில் இருந்திருக்கிறான். ஹல்லேலூயா. பாருங்க, இந்த பிரயாணத்தில் மோசேக்கு கொடுக்கப்பட்ட 120 ஆண்டுகள் முடிகிறது. ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேர் இந்த 5 ஆகமங்களையும் வாசித்து அறிஞ்சிருக்கிறீங்க? How many of you read the 5 chapters from Genesis to Deuteronomy? எத்தனை பேர் வாசிச்சிருக்கீங்களா? ஒரு கை தூக்குறாங்க. அப்படி வாசிச்சிட்டிங்கன்னா இந்த பிரயாணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மோசே நடத்தி செல்வதற்கு ஆண்டவர் கொடுக்கிற முதல் அதிகாரம் பார்த்தீங்கன்னா யாத்ராகமத்தில் ஆரம்பிக்கிறார். மோசேயின் இடத்துல பொறுப்பை கொடுத்துருக்கிறார். அப்போ இந்த யாத்ரா ஆரம்பிக்குது. 24 வருடங்களை கடந்து இந்த 25ஆம் வருடத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்கிற நம்மளோடு கூட ஒரு வருடம் முடிகிறது, மற்றொரு வருடம் துவங்குகிறது. ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு தீர்க்க தரிசனமான 2 காரியம் அடங்கியிருக்கு. இதை சரியாக வாசித்து புரிஞ்சிருந்தா, ஏன் நான் இதை அப்படி கேட்டேன் அப்படின்னா, இந்த 5 ஆகமங்களையும் வாசித்திருந்தா நம்ம எபிரேய பாஷையில் தோரா, ஏன் தம்பி அப்படி தானே? எபிரேய பாஷையில் தோரான்னு சொல்கிறது இந்த 5 ஆகமங்களை கொண்டது. இந்த 5 ஆகமங்களை எப்பொழுதும், எப்பா பிள்ளைங்களை கொஞ்சம் சத்தம் விடாமப்பா ப்ளீஸ், ஏன்னா விளையாடுவாங்க, நான் கான்சன்ட்ரேஷன் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற ஆரம்பிச்சிடும், தொடர்ந்து பேசுகிற டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது. அதுக்கு தான் அவங்கள்ட்ட கேட்டுக்கிறேன் ப்ளீஸ். இந்த 5 ஆகமங்களையும் தோரா என்று அழைப்பாங்க. யார்? யூதர்கள். இந்த தோராவில் ஒரு முடிவு வருது. கடைசியாக தாசனாகிய மோசேட்ட ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, நீ மரித்து போவப்பா, நீயே மரித்து போவன்னு சொல்லி. ஆனால் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வெளிப்பாடு எத்தனை பேர் வாசிச்சிங்கன்னா, இந்த ஆகமங்களில் சொல்லியிருக்கிற ஒரு பெரிய வெளிப்பாடு பார்த்தீங்கன்னா, அதை புரிந்திருந்தா, அதை வாசித்து கர்த்தர் வெளிப்படுத்தி வெளிச்சமாய் நமக்கு கொடுக்கிற வார்த்தை, பிதாவாகிய தேவன் குமாரன் இடத்துல கொடுக்கிறார் அடுத்த பொறுப்பை. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அது யாரு தெரியுமா? யோசுவாவாகிய கிறிஸ்து. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேர் இந்த தீர்க்க தரிசனத்தை அறிஞ்சிருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. இந்த 5 ஆகமங்களும் மிகவும் தீர்க்க தரிசனமாய் கர்த்தரால் உரைக்கப்பட்ட அதிகாரங்கள். அதுக்காண்டி மற்ற அதிகாரங்கள் அப்படி இல்லைன்னு நான் சொல்ல வரல. இந்த 5 ஆகமங்கள், தோரா என்று அழைக்கப்படுகிற இந்த 5 ஆகமத்தில் மோசேக்கு கொடுத்த பொறுப்பு. அங்கே யார் மோசே தெரியுமா? How many of you know who is Moses? பிதாதான் மோசஸ், குமாரன் யோசுவா. ஹல்லேலூயா. இது எத்தனை பேர் அறிஞ்சு படிச்சிங்க? இது ஒரு பெருத்த வெளிப்பாடு பிரியமான திருச்சபையை. ஏன் அதை சொல்லுகிறேன் அப்படின்னா, மோசே மரிக்கும் காலம் மானிடத்தில், ஆனால் பிதாவானவர் குமாரனை நமக்கு அனுப்பி கொடுக்கிறார் யோசுவாவாக. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அப்படிப்பட்ட தீர்க்க தரிசனம் உள்ள இந்த 5 புத்தகங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, அதில் தான் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு,
நம்முடைய திருச்சபைக்கு இந்த ஆண்டில் நான் உனக்கு முன்னே போவேன். ஐ வில் கோ பிஃபோர் யூ. நான் உனக்கு முன்னே போவேன். எப்படி அப்படின்னா, நான் யோசுவாவாகிய கிறிஸ்துவாய் உனக்கு முன்பதாய் சொல்லுகிறேன். அங்கே யோசுவா கிறிஸ்துவாய் வெளிப்படுகிறார், கிறிஸ்து யோசுவாவாய் இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த யோசுவா தான் மோசே ஒரு சார்ஜ் கொடுக்குறாரு. மீதம் இருக்கிற ஜனங்களை அழைத்து கொண்டு கர்த்தர் உனக்கு சொன்னபடி உன்னை நடத்துவார். எப்படி? நீ கானானுக்கு அழைத்து செல்வாய். ஹல்லேலூயா. மோசேக்கு தான் அந்த பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டது. ஆனால் மோசே பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 120 ஆண்டு காலமும் ஆண்டவர் அவனுக்கு ஒரு திட்டம் வச்சிருக்கிறாரு. அவன் மேலே ஒரு முகாந்திரம் உண்டு, அவன் மேலே ஒரு வழிநடத்துதல் உண்டு. அந்த வழிநடத்துதலின் பிரகாரம் 120 வயது உனக்கு போதும் மகனே, இதுக்கப்புறம் அடுத்த சந்ததிகளை நடத்தி சொல்வதற்கு என் குமாரனாகிய இயேசுவை அனுப்புகிறேன். அவர் தான் யோசுவா. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இந்த இயேசுவானவர் தான் புதிய ஏற்பாட்டின் பிள்ளைகளாகிய உங்களுக்கும் எனக்கும் என்ன செய்கிறார்? இந்த யோசுவா பிரதான ஆசாரியராய் வெளிப்படுகிறார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. சில வசனத்தின் அடிப்படையில் இந்த காரியத்தை தியானிக்க இருக்கிறோம். நம்ம எல்லாரும் எடுத்தவங்க நீங்கள் வாசிங்க. முதல்ல ஆசீர்வாதம் எப்படி உண்டாகுது நமக்கு? யாருனால? பிதாவின் மூலமாய் குமாரனுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. நம்ம எப்படி அந்த சுதந்திரத்தை அடைவதற்கும் அதை சுதந்திரித்துக் கொள்வதற்கும் கர்த்தர் நம்மளோடு இந்த நாளில் பேசுகிறார். எடுத்தவங்க நீங்கள் வாசிங்க. உபாகமத்தின் புஸ்தகம் 12ஆம் அதிகாரம் 6-7 வசனங்களை நீங்கள் வாசிங்க. அமேன். பாருங்க, 24ஆம் வருஷத்தில் நமக்கு எவைகள்லாம் நன்மையாக உண்டாயிருந்தது, எவைகள் நமக்கு எதிரடையாக இருந்தது, எவைகள் தீமையாக இருந்தது, எவைகள் நம்மை சுகவீனப்படுத்தினது, இவைகள் எல்லா காரியத்துலேயும் ஒரே ஒரு காரியம் நம்ம என்ன செய்யணுமா? சகலவற்றுக்காகவும் பலி செலுத்த வேண்டுமா? தீமை வந்ததுக்கு ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி, ஆண்டவரே எங்களுக்கு நேரிட்டதற்காக உமக்கு நன்றி. எத்தனை பேர் அப்படி சொல்ல முடியும்? நம்ம உள்ளத்தின் ஆழத்திலேருந்து அப்படி சொல்ல முடியுமா? யாராவது சொல்லுகிறோமா அப்படி? ஆண்டவரே ஏன் சாமி இதை அனுமதிச்சிங்க? அப்படி தானே கேட்குறோம். உண்மைதானே? உண்மைதானே? பேசுங்கப்பா. உண்மைதானே? ஆண்டவர்கிட்ட கேட்குறோம். ஆண்டவரே என்ன தப்பு பண்ணேன்? தயவு செய்து எனக்கு வெளிப்படுத்துங்கப்பா. நான் ஒருவேளை உமக்கு பிரியமில்லாத செய்திருந்தா என்னை மன்னிங்கப்பா. அப்படி கேட்குறோமா? ஆண்டவர்கிட்ட மறுபடி கொஸ்டின் கேட்குறோம். எப்படி கொஸ்டின் கேட்குறோம்? ஆண்டவர் ஏன் அதை அனுமதிச்சிங்க? ஏன் எனக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை? நான் அப்படி என்ன தீங்கு செய்தேன்? பிரியமான திருச்சபையின் பிள்ளைகளை, ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். பிசாசானவன் இயேசுவானவரை சோதிக்கும் முன்பதாக பிதாட்ட போய் அனுமதி வாங்க முடியாது. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அதை எப்படி படிச்சிருக்கீங்க? எத்தனை பேர் அதை அறிஞ்சு வச்சுருக்கீங்க? பாருங்கள், அனுமதியெலாம் அங்கே போய் கேட்க முடியாது. யோபுக்காக போய் அனுமதி கேட்டான். ஆனால் இங்கே போய் பிதாட்ட போயெல்லாம் அனுமதி கேட்க முடியாது. நேராக என்ன செஞ்சிட்டான்? பிதாவும் குமாரனுமா இருக்கிறவர்கிட்ட வர்றான். பசிக்குதா உங்களுக்குன்னு கேட்குறான். பசிக்குதான்னு கேட்குறான். ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு? கல்லுகள்னால அப்பத்தை உண்டு பண்ண முடியும், எனக்கு உண்டு பண்ண முடியும். ஏன்ட்ட வந்து கேட்குறியா நீ பசிக்குதான்னு சொல்லி? அப்போ பாருங்க, எப்படிப்பட்ட சிந்தை நமக்குள்ளாய் காணப்பட வேணும் திருச்சபையை. கர்த்தருடைய வார்த்தையானது பார்த்தீங்கன்னா மிகவும் நீதி உள்ள கர்த்தருடைய வார்த்தை. இந்த வார்த்தை தான் நமக்குள்ளாக இருந்து எப்படி கேட்கணும்? ஆண்டவரே, ஒருவேளை இதை நீங்கள் அனுமதிச்சிருந்தீங்கன்னா இதை கடந்து செல்வதற்கு மாத்திரம் எனக்கு உதவி செய்யுங்கப்பா. ஹல்லேலூயா. அப்படி தான் கேட்கணும் ஆண்டவர்கிட்ட. எப்போதுமே அப்படி தான் கேட்கணும். நீங்கள் யாரும் ஆண்டவரோட போராட விரும்பாதீங்க. ஏன் நான் சொல்கிறேன் தெரியுமா? ஒரு வருட காலத்தில் பல சிந்தைகள் நமக்குள்ளாய் வந்து போகும், பல கிரியைகள் நம்மை வேதனைப்படுத்துகிறதா இருக்கும், பல பேச்சுக்கள் நம் மனம்படி வாங்கிறது உண்டு, பல நடக்கைகள் கிறிஸ்துவுக்கு பிரியமில்லாது காணப்படும். இவைகள் எல்லாம் பாருங்க, அன்றாடம் இட் வாஸ் ரெக்கார்டட். எங்கே தெரியுமா? ஜீவ புஸ்தகத்தில் பரலோகத்தில் எழுதி வைக்கப்படுகிறது. இது யாருக்காக?
விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு. ஹல்லேலூயா. நான் விசுவாசிக்காதவங்களை குறித்து பேசலை. ஜீவ புஸ்தகத்தில் அவைகள் ரெஜிஸ்டர் செய்யப்படுகிறது. ஹல்லேலூயா. திருச்சபையின் பிள்ளைகளை நீங்கள், நான் உங்களை பயமுறுத்தலாம் இல்லை, நான் கர்த்தருடைய வார்த்தையை தெளிவாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, எந்த குடும்பமும் எந்த தனி மனுஷனும் எந்த தனி மனுஷியும் ஒரு காரியத்தை பெறுவதற்கு முதலாவது நம்ம இருதயம் பலிகளினாலே நிறைந்திருக்கணும். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எந்த சூழ்நிலையை நீங்கள் கடந்து வந்தாலும், ஆண்டவரே என் ஜீவனோடு வைத்தீங்களே, எனக்கு ஜீவன் கொடுத்தீங்களே, எனக்கு இவ்வளோ நன்மை செய்திருக்கீங்களே, இந்த ஜீவன் உயிரோடு இருப்பதற்கு நன்மை செய்தீங்களே, இந்த போராட்டத்தை மேற்கொள்வேன், நீங்கள் என்னோடு கூட வாங்கப்பா. ரெண்டாவதாக அடுத்தது பார்ப்போம். உபாகமத்தின் புஸ்தகம் 11ஆம் அதிகாரம் 1, 2, 3ஆம் வசனம். சோதரப்பா நன்றி. பாருங்க, எகிப்தின் மீது ஆண்டவர் செய்த அநேக அதிசயங்கள் நம்ம அதை வாசிச்சிருக்கிறோம். எகிப்தில் எத்தனை விதமான வாதை வந்துச்சு? 10 வாதைகள் வந்தது. எதற்காக? 10 வாதைகள் வந்த பொழுது எல்லாரும் காக்கப்பட்டாங்களா? எல்லாரும் காக்கப்படலை. 10 வாதைகள் வந்த பொழுது ஆனால் பிரத்யேகமாக ஒரு தேவ பிரசன்னமும் ஒரு தேவனுடைய பாதுகாப்பும் யாருக்கு இருந்தது தெரியுமா? இஸ்ரவேலர்களுக்கு இருந்தது. சங்கார தூதனை அனுப்பும் பொழுது இஸ்ரவேலர்கள்கிட்ட மோசே சொல்கிறாரு, உங்கள் வீட்டில் எல்லா நிலைக்கால்களில் என்ன பூசணும்? ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய இரத்தத்தை பூசுங்க, நீங்களும் நானும் பாதுகாக்கப்படுவதற்காக. இது ரெண்டாவது காரியம். நம்ம வாசிக்கிறோம், வாதைகள் வந்த பொழுது கர்த்தர் என்ன செய்கிறாரு? பாதுகாப்பை தந்திருக்கிறாரு. 10 வாதைகள் மத்தியில் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கோம். இந்த 2024 வருடத்தை கடந்த நமக்கு 24 வருடம், இந்த 2000 பிறந்து 24 வருடத்தில் பல தேவைகள் இருந்திருக்கும், பல போராட்டங்கள் இருந்திருக்கும், பல பிரச்சனைகளை சந்திச்சிருப்போம். நம்ம வேலை ஸ்தலத்தில், நம்ம வேலை செய்கிற இடத்துல நமக்கும் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும், நமக்கும் மேனேஜருக்கும், நமக்கும் சூப்பர்வைசருக்கும், ஒருவேளை நம்ம குடும்பத்தில் கூட அப்படி பிரச்சனைகள் எழும்பி இருக்கும். கணவனுக்கும் மனைவிக்கு இடையில பிரச்சனை எழும்பி இருக்கும். அதே மாதிரி பிள்ளைகளுக்கும் தகப்பனுக்கும், அதே மாதிரி சந்ததிகளுக்கும் முற்பிதாக்களுக்கும் இப்படிலாம் எழும்பி இருக்கும். ஆனால் ஒன்றை மாத்திரம் நினைவு கூறுங்க, இந்த சூழ்நிலையெல்லாம் மாறுவதற்கு யார்கிட்ட போய் நின்னீங்க? யார்கிட்ட போய் நின்னோம்? ஆண்டவரே இதை மாற்றினீங்கன்னா நான் வாழ்ந்து சுகமாக இருப்பேன்ல, நான் வாழ்ந்து சுகமாக இருப்பேன்லப்பா, இதை மாற்றுவீங்களாப்பா, இப்படி கேட்டிருப்போம், செபிச்சிருப்போம். ஆண்டவரே எனக்கு இந்த ஆசீர்வாதத்தை கொடுங்கப்பா, என்னுடைய தேவைகள் மிகுதியாக இருக்குப்பான்னு. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வாசிக்கிறோம், எகிப்தின் நடுவில் ராஜாவாகிய பார்வோனுக்கும் அவன் தேசம் அனைத்திற்கும் செய்த அவருடைய அடையாளங்களையும் அவருடைய கிரியைகளையும். அப்போ எப்படிப்பட்ட காரியங்களை எகிப்தில் நடந்தது? அடுத்த காரியத்தை நம்ம பார்ப்போம். உபாகமத்தின் புஸ்தகம் 6ஆம் அதிகாரம், உபாகமத்தின் புஸ்தகம் 6ஆம் அதிகாரம் 24, 25 வசனம். இந்நாளில் இருக்கிறது போல நம்மை அவர் உயிரோடே காப்பதற்கும் என்னாலும் நன்றாய் இருப்பதற்கும் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தருக்கு பயந்து இந்த எல்லா கட்டளைகளின்படியும் செய்ய கர்த்தர் நமக்கு கட்டளையிட்டார். நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் நமக்கு கட்டளையிட்டபடியே நாம் அவர் சமூகத்தில் இந்த எல்லா கட்டளைகளின்படியும் செய்ய சாவதானமாயிருந்தால் நமக்கு நீதியாய் இருக்கும் என்று சொல்லுவாயாக. பாடல் பாடும்போது ஒரு வார்த்தை வந்துச்சு, அது நீதி. வர்ஷிப்பில் நீதியின் தேவனே,
அந்த நீதியின் தேவன் செய்ய சாவதானமாய் இருந்தால் என்ன செய்கிறாரு? நீதியாய் வெளிப்படுகிறார். நம்மளோட லைஃப்பில் நிறைய வேளையில் அநீதி இழைக்கப்பட்டிருக்கும். நமக்கு நிறைய வேளையில் அநீதியாக இருந்திருக்கும். இது ஏன் இப்படி இருக்குது, ஏன் இப்படி இருக்கிறாங்க, இதை மாதிரி சுவாப அன்பு இல்லாதவங்களாக இருக்கிறாங்களே, இப்படி வெளிப்படையான தன்மை இல்லாமல் இருக்கிறாங்களே, இவ்வளோ மோசமான கிரியையோடு காணப்படுறாங்களே, இவ்வளோ மகா கேடுள்ள இருதயமாய் காணப்படுகுதுன்னா நம்ம அநீதியை குறித்து பேசியிருப்போம். அதே சமயத்தில் நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்கணும், பிரியமான திருச்சபையை, நம் நீதி உள்ளவர்களா? whether we are the righteous person, நம் நீதி உள்ளவர்களாய் காணப்படுகிறோமா? நம்மிடத்துல நீதி காணப்படுகிறதா? தேவனுடைய நீதி இருக்கிறதா? தேவ நீதி நம்மிடத்தில் காணப்பட்டா நம்ம என்ன செய்வோம்? சொல்லப்பட்ட முன்னால் உள்ள வார்த்தை, கட்டளைகளின்படி செய்ய சாவதானம் உள்ளவளாய் இருந்தால், இந்த இடத்துல நம்ம போட்டுக்கிடுவோம். ஆணாக இருந்தா பெண்ணாக இருந்தா அப்படி போட்டுக்கிடுவோம். இந்த நாளில் அதை தான் அழைக்கிறார் ஆண்டவர். பிரியமான திருச்சபையை, நம்ம எவ்வளவு நீதி உள்ளவர்களாய் காணப்படணும். கர்த்தருடைய கட்டளைகளின் பிரகாரம் நம்ம செய்தோம்னு சொன்னால், கர்த்தர் எல்லாவற்றுக்காகவும் என்ன செய்வார் தெரியுமா? இஸ்ரவேலரை பார்த்து சொன்னார் ஆண்டவர், நீங்கள் சும்மா இருப்பீங்க, நான் யுத்தம் பண்ணுவேன். நீங்கள் சும்மா இருப்பீங்க, அப்படி யுத்தம் நடக்கும். எப்படின்னா, நீதியின் கரத்தினால் தாங்கியே நடத்துவார். நீதியின் கரத்தினால் தாங்கியே நடத்துவார். கர்த்தரே என்பவர், எதற்குமே அஞ்சிரே. கர்த்தரே என்பவர், எதற்குமே அஞ்சிரே. ஜெயம் கொடுக்கும் தேவனுக்கு கோடி கோடி ஸ்தோத்திரம். வாழ்வழிக்கும் இயேசு ராஜாவுக்கு வாழ்நாளெல்லாம் ஸ்தோத்திரம். அப்படி ஆண்டவர் என்ன செய்றாரு? வாழ்வழிக்கிறார். அடுத்த காரியத்தை பார்ப்போம். அவருடைய கட்டளை அடுத்த காரியம் பாருங்கன்னா, உபாகமத்தின் புஸ்தகம் அடுத்த சாப்டர் தான், 7ஆம் அதிகாரம். 7ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்தை பாருங்களேன். எப்படியா ஜென்ரேஷன் பை ஜென்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 1000 தலைமுறைன்னு சொன்னால், நம்ம எத்தனை தலைமுறை பிள்ளைங்க? எத்தனை பேர் உங்கள் வீட்டில் தலைமுறைகளை அறிவிங்க? எத்தனாவது தலைமுறை சொல்ல முடியாதா? சப்போஸ் இப்போ ஒரு உதாரணமாக சொல்லுகிறேன். இப்போ நமக்கு அப்பா இருக்கிறாங்க, அப்பாவுக்கு அப்பாவை பார்த்துருந்தீங்கன்னா ஒரு சில பேர் வீட்டில் பார்த்துருக்க முடியாது. அதுக்கு அப்பாவை யாரும் பார்த்துருக்கீங்களா? இல்லை, சிலர் பார்த்துருப்பாங்க. சிலர் எப்படி பார்த்துருப்பாங்க எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அப்பாவுக்கு அப்பாவை பார்த்துருப்பாங்க, அப்பாவுக்கு சில வேளையில் அப்பா தவறி போயிருப்பாங்க, அம்மாவை பார்த்துருப்பாங்க. அது மாதிரி சில வயது முதிர்ந்த தாயார்கள் நம்ம வீடுகளில் இருந்திருப்பாங்க. ஏன் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இங்கே பாருங்களேன், ஒரு காரியத்தை ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, 1000 தலைமுறை அப்படின்னு சொன்னால், இந்த 1000 தலைமுறையை நம்மளால் பார்க்குறதுக்கு இருக்க முடியாது, சரிங்களா? ஆனால் எல்லாத்தையும் கண்ணோக்குகிற தேவன் பார்த்தீங்கன்னா தலைமுறைகள் தோறும் ஆசீர்வாதத்தை கட்டளையிடுறார். எப்படி உடன்படிக்கையை காக்கிறாராம். The covenant which he made with us. உடன்படிக்கை நம்மளோடு ஏற்படுத்தினவர் என்ன செய்கிறாரு? அதை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார். இவன் சந்ததி. சரி, திருமணமானவங்க அடுத்த ஜெனரேஷனை பார்க்குறீங்க எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு உதாரணமாக சொல்கிறேன். எங்கள் அப்பா உயிரோடு இருக்கும் பொழுது, அப்பா இல்லை, எல்லாருக்கும் தெரியும், உயிரோடு இருக்கும்போது என்கிட்ட சொன்ன ஒரே ஒரு காரியம், எப்பா உன் மக திருமணத்தை பார்த்துருவேண்ணா, பார்த்து சீக்கிரம் முடிச்சு கொடுப்பா பிள்ளைய திருமணத்துக்கு, நான் அப்பா உயிரோடு இருக்கும்போதே பார்த்துருவேன்ல, இப்படி கேட்டுருக்காரு. ஏன் அதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா, பாருங்களேன், சந்ததிகளை காணும்படியாய் கர்த்தர் செய்தார். சந்ததிகளின் சந்ததிகளை காணும்படியாய் கர்த்தர் பேசுகிறவராய், உடன்படிக்கையை காக்கிற தேவனாய் நம்ம மத்தியில் எப்பொழுதும் இருக்கிறார். அந்த கவர்னன்ட் பார்த்தீங்கன்னா அவர் நம்மளோடு கூட வைத்திருக்கிறார். இது எப்படின்னா, இது ஒரு பிளெஸ்ஸிங்.
நீங்கள் நினைக்கலாம், அது எப்படி பார்க்க முடியும், அது எப்படி செய்ய முடியும்? ஆனால் இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெறுவதற்கு அநேக குடும்பத்தார் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் நம்மளுடைய கிரியின் நிமித்தமாய் கவர்னண்ட்டை காண்பாங்க. அல்லேலூயா. நம்மளுடைய கிரியின் மூலமாய் உடன்படிக்கையை காத்தவரை காண்பாங்க. காரணம், அவர் செய்த நன்மைகள். அவர் செய்த நன்மைகள் பாரு, எங்கள் ஜென்ரேஷனுக்கும் ஜென்ரேஷன். ஏன்னா அப்படி எங்கள் அப்பா கூட பிறந்த அக்கா மட்டும் இன்றைக்கி உயிரோடு இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு எங்கள் அப்பாவோட 1 வயசு மூப்பு. எங்கள் அப்பா தவறி போகும்போது 91 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்து மரித்து போனாங்க. எங்கள் அப்பாவுக்கு மூத்தவங்க எங்கள் அக்கா. அவங்க பார்த்திங்கன்னா 5 ஜென்ரேஷனை பார்த்துட்டாங்க அவங்களுக்கு அப்புறம். ஹல்லேலூயா. ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இதெல்லாம் ஒரு பிளெஸ்ஸிங்கு. இந்த பிளெஸ்ஸிங் எங்கேருந்து உண்டாகுது தெரியுமா? நம்ம கிரியையில் உண்டாகிறது. கிரியை இல்லாத விசுவாசம் செத்தது. விசுவாசம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்குது? கிரியை உள்ளதாக இருக்கும் பொழுது தான் அவைகள் நிறைவேறுகிறது. பிரியமான திருச்சபையே, அவைகள் நிறைவேறுகிறது. எப்படி நிறைவேறும்? நம்மளுடைய கிரியையினாலே விசுவாசிக்கிறோம், நாம் நன்மை தான் செய்கிறோம், நம்ம தீமை செய்யலைன்னு சொல்லி நம்ம அறிஞ்சிருக்கிறோம். ஆனால் நம்ம அறியாமல் சில வேளைகளை தீமை செய்து விடுகிறோம். பிரியமான திருச்சபையை, நாம் அறியாமல் சில வேளைகளில் தீமை செய்கிறோம். அந்த தீமை என்ன செய்யும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, கர்த்தருடைய சமூகத்தில் ஜீவித்து கொண்டே இருக்கிறது. நம்ம கிரியின் நிமித்தமாய் அங்கே பெயர் எழுதி வைக்கப்பட்ட இடத்துல காண்கிறோம் எப்படிப்பட்ட கிரியை உள்ளவர்களாய் காணப்படுகிறோன்னு சொல்லி. தொடர்ந்து அடுத்த வசனத்தை நம்ம பார்ப்போம். அதனால் நம்ம உடன்படிக்கையை காக்கிறவர் தலைமுறைகளை ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் அவருடைய சமூகத்தில் நம்ம ஒப்புக் கொடுப்போம். அடுத்ததாக சங்கீதத்தின் புஸ்தகம் 119 அதிகாரம் 11 வசனம். சங்கீதம் 119. நான் உமக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்யாதபடிக்கு உம்முடைய வாக்கை என் இருதயத்தில் வைத்து வைத்தேன். இது யார் எழுதுறா? இது யார் எழுதுறா? சங்கீத புத்தகத்தை அநேகர் எழுதியிருக்கிறாங்க. கிட்டத்தட்ட அதில் சொல்லப்பட்ட தீசிஸ் பிரகாரம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6-7 பேர் சங்கீதம் முழுவதும் எழுதி முடிச்சிருக்காங்க. அதில் தாவீது எழுதினது ஆரோகண சங்கீதம் என்று சொல்லக்கூடிய 14 சங்கீதம் தாவீது எழுதின சங்கீதம் என்று சொல்லப்படுகிறது. அநேகர் ஆசாப் எழுதியிருக்கிறாரு. இப்படி பல பேர் சங்கீதங்களை எழுதியிருக்கிறாங்க. ஈவன் ஒரு சங்கீதம் சொல்லப்படுகிறது மோசேயின் பாட்டாகிய சங்கீதம். அது 90ஆம் சங்கீதமும் 91ஆம் சங்கீதம் என்று வேத விரிவுரையாளர்கள் சொல்லுகிறாங்க. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இவைகள்லாம் கொடுக்கப்பட்டது ஏன், வாசிக்கப்படுகிறது ஏன், தியானிக்கப்படுகிறது ஏன்? இந்த இருதயத்தில் கர்த்தருடைய வாக்கு இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன், நம்மளோட பேசுவார். தப்பு பண்ணோன்னா, நம்ம கிரியையில் பாவம் செய்தோம்னா பேசுவார். நம்மளோட கிரியை சரியில்லைன்னா பேசுவார். அவர் பேசுகிறத கேட்குறதுக்கு எப்படி இருக்கணும் தெரியுமா? அமைதி அப்பா சமூகத்தில் துதித்து 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 உட்கார்ந்துருந்தீங்கன்னா அவருடைய சத்தம் கேட்கப்படும். பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு உணர்த்துவார். நம்ம என்ன தப்பு செய்தோம், நம்ம என்ன பாவம் செய்தோம், நம்ம செய்தது சரியான்னு சொல்லி நம்மளை உணர்த்துவார். பிரியமானவர்களை, அப்படிப்பட்ட வாக்கு தான் நம்ம இருதயத்தில் இருக்கணும். உடன்படிக்கையை காக்கிறவர்கிட்ட நம்ம எப்படி இருக்கணும்? வாக்கை இருதயத்தில் வைத்தவர்களாய். இப்போ எத்தனை பார்த்துருக்குறோம்? எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்குது? எத்தனை வசனம், எத்தனை அதிகாரத்திலிருந்து பார்த்தோம்? உபாகமம் 12 பார்த்தோம், உபாகமம் 11 பார்த்தோம், அடுத்து உபாகமம் 6ஆம் அதிகாரம் பார்த்தோம், 7ஆம் அதிகாரம் பார்த்தோம், சங்கீதம் 119 11ஆம் வசனத்தில் இந்த வாக்குகள் எல்லாம் நம்ம பார்த்ததை இருதயத்தில் வைக்கணும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் அடிக்கடி ஏன் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் பிரியமானவர்களே, திருமறையை படியுங்கள்னு சொல்லி. இந்த திருமறையை படிக்கும் பொழுது நாம் புதுப்பிக்கப்படுகிறோம் ஒவ்வொரு நாளும். ஹல்லேலூயா. கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் புதுப்பிக்கப்படுகிறோம் திருச்சபையே. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. மேகமே, மகிமையின் மேகமே வந்தால் போதுமே, எல்லாம் மாறுமே. மேகமே, மகிமையின் மேகமே சொன்னால் போதுமே, எல்லாம் மாறுமே. எத்தனை பேருக்கு இந்த பாடல் தெரியும்? எத்தனை பேருக்கு இந்த பாடல் தெரியும்? பினு எடுத்து அப்பெல்லாம் நிப்பாட்டிட்டா. பாடுங்க, தொடர்ந்து பாருங்க. மேகமே, மகிமையின் மேகமே வந்த நாளிலே
இறங்கி வாருமே மேகமே, மகிமையின் மேகமே, போதுமே எல்லாம் நடக்குமே. மேகமாய் துதிக்கும் போது இறங்கின மேகமே, துதிக்கும் போது இறங்கின மேகமே, ஆலயம் முழுவதையும் மகிமையால் நிரப்புமே. ஆலயம் மகிமையால் நிரப்புமே. மேகமே, மகிமையின் மேகமே, இறங்கி வாருமே மேகமே, மகிமையின் மேகமே, எல்லாம் நடக்குமே. அல்லேலூயா. யார் அந்த மேகமானவர்? அவர் பகலிலே மேக ஸ்தம்பமாயும் இரவிலே அக்னி ஸ்தம்பமாயும் ரீம ரபௌத ஷலக ரபௌதல ரியாக்கச ரியதல ரகாஷனரக அப்படி மேகமாய் விளங்கினவர் இந்த நாளில் உங்களோடு கூட என்னோடு கூட பேசி கொண்டிருக்கிறார். பிரியமான திருச்சபையே, நீ செவி கொடுப்பாயானால், கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுப்பாயானால் தலைமுறை தோறும் உடன்படிக்கை நிறைவேற்றி தருவார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அடுத்த ஒரு வசனத்தை வாசிங்க. எரேமியா தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் 17ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம். எல்லாவற்றை பார்க்கிலும் இருதயமே திருக்குள்ளதும் மகா கேடுள்ளதுமாய் இருக்கிறது. எல்லாவற்றிலும் இருதயம் எங்கே இருக்குது? இங்கே இருக்குது. இருதயத்திலேருந்து என்னென்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி மெடிக்கல் ஃபீல்டில் உள்ளவங்களை கேட்டால் கிளியராக சொல்லுவாங்க. ஈவன் நர்ஸ்லேருந்து எல்லாருக்கும் இருதயத்தில் என்ன நடக்குதுன்னு. ஆனால் இங்கே என்ன நடக்குது? இங்கே எனக்கு தலை வழக்கையாக போச்சு, அதை விடுங்க. இங்கே என்ன நடக்குது? என்ன பிரதர், இங்கே என்ன நடக்குது? இங்கேருந்து தான் சிந்தை பிறக்கிறது, இங்கிருந்து ஆர்டர் பிறக்கிறது, இங்கிருந்து தான் கமாண்டிங் உண்டாகிறது. பாருங்க, எப்படிப்பட்ட இருதயம் காணப்படணும் அப்படின்னு சொன்னால், இந்த இருதயம் கிறிஸ்துவுக்கு பிரியமான இருதயமாய் காணப்படுவதற்கு இங்கிருந்து பிறக்கக்கூடிய சிந்தையானது செயல்படுத்த இந்த இருதயம் காத்து கொண்டிருக்கிறது. அது கிறிஸ்துவானவராய் காணப்படுகிறார். அல்லேலூயா. நிறைய பேர் வீட்டில் பழைய நாட்களில், இப்போல்லாம் எப்படின்னு தெரில, சில வீடுகளில் இருக்கலாம், ஆண்டவருடைய இருதயத்தை திறந்து வச்ச மாதிரி ஒரு படம் இருக்கும். எத்தனை பேர் அந்த மாதிரி படம் வீட்டில் பார்த்துருக்கீங்க? ஆண்டவருடைய இருதயம். அல்லேலூயா. அது மாதிரி வீடுகளில் இன்னும் படம் வச்சுருக்கீங்களா? அங்கே ஒரு அண்ணன் கை தூக்குறாங்க, எங்கள் வீட்டில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவருடைய இருதயத்தை பார்க்க முடியுமா? Anybody can see the heart of Jesus or the Father or the Holy Spirit? தேவன் ஆவியாக இருக்கிறார். அவரை தொழுது கொள்கிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்ளுங்கள். வசனம் அப்படி சொல்லுது. தேவன் ஆவியாக இருக்கிறார், அவரை தொழுது கொள்கிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்ளுங்கள். அப்போ இந்த இருதயத்தை குறித்து மார்க் அடுத்து என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்ப்போம். மார்க்கின் புஸ்தகத்தை எடுங்களேன். 7ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனம். மார்க்கில் எப்படி எண்ணில் மனுஷருடைய இருதயத்திற்குள்ளிருந்து பொல்லாத சிந்தனைகளும் விபச்சாரங்களும் வேசித்தனங்களும் கொலைபாதகங்களும் களவுகளும் பொருளாசைகளும் துஷ்டத்தனங்களும் கபடும் காமவிகாரமும் வன்கண்ணும் தூஷணமும் பெருமையும் மதிகேடும் புறப்பட்டும் வரும். இதுக்கு ஈடாக இருக்கிற ஒரு வசனம் இருக்குது. எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. பட் இருந்தாலும் ஆவியானவர் உங்களுக்கு அதை ஞாபகப்படுத்துவார்னு நான் விசுவாசிக்கிறேன். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, மார்க் இதை சொல்லும் பொழுது இருதயத்திலிருந்து என்னெல்லாம் பிறக்குதுன்னு இங்கே எழுதி கொடுத்துருக்கிறார். எப்படிப்பட்ட சிந்தைகள் நமக்குள்ளாய் பிறக்கிறதுன்னு, ஒவ்வொரு மனுஷனுக்குள்ளாகவும் என்ன பிறக்குதுன்னு. ஆனால் இதற்கு ஒப்பனையாக இருக்கிற ஒரு வசனம் இருக்குது பிரியமானவர்களே. கலாத்தியருக்கு எழுதும் பொழுது திட்டமாய் தாசனாகிய பவுல் எழுதி தர்றாரு. மாம்சத்தின் கிரியைகள் வெளியரங்கமாக இருக்கிறது, அவையாவன விபச்சாரம்,
வேசித்தனம், அசுத்தம், காமவிகாரம், விக்கிரகாராதனை, பில்லிசூனியம், பகைகள், விரோதங்கள், வைராக்கியங்கள், கோபங்கள், சண்டைகள், பிரிவினைகள், மார்க்கபேதங்கள், பொறாமைகள், கொலைகள், வெறிகள், களியாட்டுகள் முதலானவைகள். இங்க பாருங்க, இன்னும் ஒரு சில காரியங்களை சேர்த்து எழுதியிருக்கிறாரு பவுலாகிய அப்போஸ்தலன். பாருங்க, மார்க் சொன்னதை காட்டிலும் இன்னும் சில விஷயங்களை குறிப்பிடுறாரு. கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்ப்போம். நான் ஒரு திருச்சபைக்கு சென்றிருந்தேன் பிரியமானவர்கள், அந்த சாட்சியை சொல்லுகிறேன். ஒரு திருச்சபை ஒரு பகுதி முழுவதும் எரிந்து போனது. இது நடந்த சம்பவம். திருச்சியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு திருச்சபை. அந்த திருச்சபைக்கு பேர் கிருபாசனம். அது எங்கிருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டதுன்னு எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? கிருபாசன திருச்சபை. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா பிரதர்? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா தம்பி? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கிருபாசனம்னு ஒரு திருச்சபை இருக்குது. அது எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சது தெரியுமா? அதுக்கு தலைமையிடம் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட். அல்லேலூயா! எத்தனை பேருக்கு தெரியும் கன்னியாகுமரிக்காரங்களுக்கு? ஒருத்தவங்க கை தூக்கிட்டாங்க. இந்த சபை ஒரு பகுதி முழுவதும் எரிஞ்சு போச்சு. இந்த திருச்சபைக்கு செல்வதற்கு அடியனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது. அந்த திருச்சபையின் போதகரை சந்திக்கவும், அந்த போதகருக்கு திருச்சபையிலிருந்து உதவி செய்யவும் கர்த்தர் என்னை அனுப்பினார். ஹல்லேலூயா! எங்களுடைய பழைய திருச்சபையிலிருந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய சன்மானத்தை திருச்சபையின் பகுதி எரிந்து போனதுக்காக கொடுத்து அதை கட்டி முடிப்பதற்கு உதவி செய்தார். பிரதானமாக என்னை யூஸ் பண்ணார் ஆண்டவர். ஏன் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இதை சாட்சியாக சொல்வதற்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, அதாவது ஒரு திருச்சபை கட்டி எழுப்பப்படுகிறது எதற்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் அ ஷெல்டர் ஃபார் அஸ். நாம் தங்கி தாபரிக்கக்கூடிய இந்த ஸ்தலத்தில் தேவனுடைய கிருபைகள் பெருகுவதற்கு திருச்சபை காரணமாக இருக்கிறது. ஹல்லேலூயா! அந்த திருச்சபை கிறிஸ்துவே, அந்த கண்மலையாக இருக்கக்கூடிய திருச்சபை கிறிஸ்துவே இங்கே போய் ஒரு உதவி செய்து அந்த திருச்சபையை கட்டி முடிக்கும்படியாய், முடித்த பின்பு போய் சென்று பார்க்கும்படியாய் அடியனுக்கு கிடைத்த ஒரு பெரிய தருணம். அந்த திருச்சபைக்கு செல்லும் பொழுது நான் பார்த்த ஒரு பெரிய போஸ்டர், அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எழுதின இந்த காரியம். கலாத்தி திருச்சபைக்கு நீங்கள் 6ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்து 5ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்து வாசிச்சிங்கன்னா கட்டாயம் தெரியும். ஒரு பக்கம் இதை எழுதி வச்சிருந்தாரு, அதில் இன்னொரு பக்கம் இருக்குது, அதையும் வாசிங்கப்பா. ஆவியின் கனியோ அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், நீடிய பொறுமை, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம், சாந்தம், இச்சை அடக்கம். இது ஒரு பகுதியில் எழுதி பெரிய போஸ்டர் அப்படி வச்சுருந்தாங்க. மற்றொரு பகுதியில் மற்றொரு தரப்பில் இது ஒரு வச்சுருந்தாங்க. இதில் இருக்கிறவங்க இதுக்குள்ளே எப்போ வரப்போகிறீங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்வியோடு கூட திருச்சபைக்குள்ளே நுழைந்த உடனே எனக்கு இருதயத்தில் பட்ட ஒரு காரியம். திருச்சபை நடக்கிற நேரத்தில் நான் போகல, பட் பாஸ்டர் பார்த்து திருச்சபை கட்டி முடிக்கிறத எப்படி முடிச்சிருக்காங்கன்னு ஒரு எவிடன்ஸுக்காக நான் போய் பார்க்குறதுக்காக போனேன். ஏன்னா அவங்களுக்கு உதவி செய்தோம், அவங்க எப்படி முடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு. அப்போ இந்த 2 காரியமும் இன்னையும் இங்கே இல்லை, இங்கே எழுதி வச்சுருக்கிறேன். நம்மளுடைய சிந்தையில் எப்படி இவைகள் செயல்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது வருடம் முழுவதும். இந்த சிந்தை நம்மகிட்ட இருக்குதா? அப்போ இங்கேருந்து இந்த வசனத்துக்குள்ளாய் நடப்பதற்கும், இந்த வசனத்தின் வாயிலாய் கர்த்தர் நம்மளோடு கூட பேசுவதற்கும் நம்ம கிரியை சரியாக இருக்குதான்னு ஆராய்ந்து கொண்டு எவ்ரி டைம் ஒரு டெஸ்ட்டு வச்சுக்கிட்டே இருப்பேன். ஆண்டவரே, நான் சரியாக இருக்கேனா? ஒருவேளை நான் தவறலாம். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, உலகம் என்ன அப்படி ஏதாவது ஒரு போக்கில் கொண்டு போகணும்னு நினைக்கலாம். ஆனால் வசனம் உங்களோடு கூட பேசும். தொடர்ந்து அடுத்த வசனத்தை பார்ப்போம். அல்லேலூயா! சோதரம். யாத்ராகமத்தின் புஸ்தகம் 33ஆம் அதிகாரம் 9, 10, 11 வசனங்கள். யாத்ராகமத்தின் புஸ்தகம். மோசே கூடாரத்துக்குள் பிரவேசிக்கையில் மேகஸ்தம்பம் இறங்கி கூடார வாசலில் நின்றது. கர்த்தர் மோசேயோடு பேசினார். ஜனங்கள் எல்லாரும் மேகஸ்தம்பம் கூடார வாசலில் நிற்க கண்டார்கள். ஜனங்கள் எல்லாரும் எழுந்திருந்து தங்கள் தங்கள் கூடார வாசலிலே பணிந்து கொண்டார்கள். ஒருவன் தன் சிநேகிதனோடு பேசுவது போல்
கர்த்தர் மோசையோட முகமுகமாய் பேசினார். போதுங்கப்பா. பாருங்க, நம்ம படித்தோம், மேகமே மகிமையின் மேகமே. இந்த மகிமையின் மேகம் யாரோட பேசினாரா? மோசையோடு. எப்படி பேசினாரா? முகமுகமாய் பேசினாரா. நீங்கள் பாருங்கள், இந்த கூடாரத்துக்குள் பிரவேசிக்கிறதுக்கு முன்பதாக எல்லாரும் எங்கே நிற்கிறாங்களாம்? எழுந்து தங்கள் தங்கள் கூடார வாசலில் நிற்கிறாங்களாம். எதுக்கு தெரியுமா? ஆராதனை செய்வதற்கு. நீங்களும் நான் இந்த புதிய ஆண்டில் கூடி வந்திருக்கிறோம். முதல் வாரத்தில் கூடி வந்திருக்கிறோம். எதற்காக? இந்த கூடார வாசலுக்குள்ளாய் பிரவேசித்து ஆண்டவர் ஆராதிக்கிறதுக்கு வந்திருக்கிறோம். இங்கே பாருங்கள், முகமுகமாய் ஆண்டவர் யாரு கூட பேசினார்னு எழுதப்பட்டிருக்கு? மோசையோடு. இன்றைக்கி உங்களோடு கூட பேசி கொண்டு இருக்கிறார். பிரியமான திருச்சபையை ஒவ்வொரு மனுஷனோடும் ஒவ்வொரு மனுஷியோடும் கர்த்தர் பேசி கொண்டு இருக்கிறார். ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா, அந்த நாட்களில் ஜனங்கள் நடத்தப்படுவதை உதாசீனப்படுத்தின காலங்கள் உண்டு. காரணம், அவங்க அறியாமல் அநேக பாவம் செய்தாங்க. அறியாமையில் அநேக பாவத்தை செய்து கொண்டே இருந்தாங்க. இது எல்லாத்தையும் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்பார் போய் மோசே, ஆண்டவரே ஜனங்களை மன்னிங்கப்பா, நாங்கள் புறப்பட்டு போகும்படியாக உத்தரவு கொடுங்கப்பா, ஜனங்களை மன்னிங்கப்பா. ஒவ்வொரு முறையும் ஆண்டவர்கிட்ட போய் 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 கேட்டு அவருடைய கிருபையை பெற்று ஜனங்களை. இதனால் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் என்ன செய்கிறாங்க? மோசே ஆசரிப்பு கூடார வாசலுக்குள்ளே பிரவேசிக்கும் பொழுது ஜனங்கள் எல்லாம் எழும்பி நிற்கிறாங்க. அதுதான் ஆராதனை. அதுதான் ஆராதனை. நம்ம எல்லோரும் ஆராதனை செய்யும்போது, பாடல் பாடும்போது என்ன செய்கிறோம்? எழும்பி நில்லுங்க. ஏன்? இங்கே பாருங்கள், அன்றைக்கு சொல்லப்பட்ட காரியம் இன்றைக்கு திருச்சபையில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அல்லேலூயா. ஏன் நம்ம நின்று துதிக்கணும்? பரிசுத்த கரங்களை துதித்து நம்ம உயர்த்தி செபிக்கணும்னு சொல்லி பவுல் அப்போஸ்தலன் எழுதுறாரு. பரிசுத்த கரங்களை உயர்த்தி செபிக்கணும், உயர்த்தி துதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எழுதி வச்சிருக்கிறாரு. இது எதற்காக? ஆண்டவருக்கு கொடுக்கக்கூடிய கனத்தை நம்ம எழுந்திருந்து கொடுக்குறோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, தாசனாகிய மோசே சாஷ்டாங்கமாய் ஆண்டவரை பணிந்து கொள்கிறான். அந்த அதிகாரத்தை வாசிங்கன்னா தெரியும். இதனால் பார்த்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் நாம் நடத்தப்படும் பொழுது மறந்துடாதீங்க, திருச்சபையில் சொல்லக்கூடிய செய்தியெல்லாம் ஏதோ சொல்லிட்டு போகிறோம், ஏதோ பேசிட்டு போகிறோம், ஏதோ உங்களோடு கூட பேசணும், இந்த நேரத்தை செய்திக்காக எடுத்துக்கொண்டு உங்களோடு கூட பேசணும் ஏதோ பேசணும் இல்லை. பிரியமான திருச்சபையே, கர்த்தர் சொல்லுகிற வாக்கின் பிரகாரம் உங்களோடு கூட பேசுகிறோம். தீர்க்க தரிசனமான வாக்கு தத்தங்கள் இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிற வாக்கு தத்தங்கள் ஏதோ சொல்லிட்டு போகல. பிரியமானவர்களை, உங்கள் லைஃப்பில் அது வரணும்னு சொன்னால் நீங்கள் உண்மையாக கர்த்தருக்கென்று ஒப்பு கொடுங்க, உண்மையாக இருங்க. நீதி உள்ளவருக்கு நாம் எப்படி கிரியை செய்கிறோம் என்பதை தெரியும். நீதி உள்ளவர்களாய் இந்த மனுகுலத்தை மாற்ற விரும்புகிறார். ஏன்னா ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகம் அநீதியால் நிறையப்படுகிறது. அல்லேலூயா. எத்தனை நம்ம நாட்டில் அநீதி. நீங்கள் கொஞ்சம் சிந்திச்சு பார்த்தீங்கன்னா, இது வரைக்கும் நம்ம நாட்டில் சம்பளத்துக்கு டேக்ஸ் இருந்துச்சா? நியூஸ் பார்த்தீங்களா? எல்லாரும் நியூஸ் பார்த்தீங்களா? நியூஸ்லாம் பார்ப்பீங்களா? புதுசாக சம்பளத்துக்கு டேக்ஸ் வச்சுருக்காங்க. சரிதானே சேட்டு பிரதர்? பார்த்தீங்களா? பார்க்கல. பாருங்கள், எத்தனை பேர் நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னு தெரில. வீல் சேரில் ஒரு பேராலிட்டிக் பர்சனை எடுத்துகிட்டு போகணுன்னாலும் அதுக்கு 18% டேக்ஸாக. எதெல்லாம் டேக்ஸ் போட முடியுமோ அப்படிப்பட்ட அநீதி. அதை ஒரே ஒருத்தர் கேட்குறாரு. எப்படி கேட்குறாரு? நம்ம சேட்டு பிரதருக்கு பிரியமானவர், இதெல்லாம் வாங்கிக்கோங்க, இதெல்லாம் வாங்கிக்கோங்க, ரொம்ப வாங்கிக்கோங்க நீங்கள், ஆனால் ஜனங்களுக்கு என்ன செய்தோன்னு சொல்லுங்கன்னு சொல்லி கேட்குறாரு. இந்த ஜனங்களுக்கு என்ன செய்தோன்னு சொல்லி கேட்குறாரு. நீதி உள்ள வார்த்தை தான், நான் இல்லைன்னு மறுக்கலை, நீதி உள்ள வார்த்தை. ஏன் நான் சொல்கிறேன் தெரியுமா? நீதி இல்லைன்னு சொன்னால் இந்த உலகம் அநீதியால் தான் நிறையப்படும். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. தென்கொரிய பட்டணத்தை குறித்து நமக்கு தெரியும், வடகொரிய பட்டணத்தை குறித்து நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுருக்கிறோம். வடகொரிய பட்டணத்தில் எப்படி ஆட்சி நடக்குது, தென்கொரிய பட்டணத்தில் எப்படி ஆட்சி நடக்குது, நம்ம வாழ வந்த இந்த பட்டணம் எப்படி ஆட்சியாளர்கள் நடத்தி வர்றாங்க. கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்கள். எங்கெங்கே நீதி இருக்குது, எங்கெங்கே நீதி இல்லைன்னு நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்க நம்மகிட்ட நீதி இருக்குதா? தேவனுடைய நீதி நம்ம இடத்துல இருக்குதா? பிரியமான திருச்சபையே, உலகத்தை பார்த்து அநீதின்னு பேசுகிற நாம், நீங்களும் நானும் உலகத்தை பார்த்து அநீதின்னு பேசுகிற நாம், நம்ம இடத்துல தேவனுடைய நீதி காணப்படுகிறதா? தேவனுடைய நீதி காணப்படுமாயில் நீங்களும் நானும், நான் சொன்ன கலாத்தி சபைக்கு பவுல் அப்போஸ்தலன் எழுதின நீதி நம்மகிட்ட வேணும். பிரியமானவர்களே, அந்த நீதியின் பிரகாரம் கர்த்தர் நடத்த வல்லவர். அடுத்த வசனம் பார்ப்போம். அதே பகுதி தான், யாத்திராகமம் 33 13 14 வசனங்களை பாருங்களேன்.
உமது கண்களில் எனக்கு இப்பொழுது கிருபை கிடைத்ததானால் நான் உம்மை அறிவதற்கும் உம்முடைய கண்களில் எனக்கு கிருபை கிடைப்பதற்கும் உம்முடைய வழியை எனக்கு அறிவியும். இந்த ஜாதி உம்முடைய ஜனம் என்று நினைத்தருளும் என்றான். அதற்கு அவர், என் சமூகம் உனக்கு முன்பதாக செல்லும், நான் உனக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன். ஆண்டவர் சொன்ன வாக்குத்தத்தத்தின் வெளிப்பாடு தான் முன்னதாக போகிற மேகம், சமூகம். நான் உனக்கு முன்பதாக போகிறேன் இந்த ஆண்டு சொல்லியிருக்கிறார். பிரியமான திருச்சபையே, உனக்கு முன்பதாய் எனக்கு முன்பதாய் நாம் யாரை வைத்திருக்கிறோம்? பிரியமானவர்களே, காலையில் எழும்பினோன்னா யாரை வைத்திருக்கிறோம்? பிரியமான திருச்சபையே, யாரை வச்சிருக்கிறோம்? காலையில் எழும்புனா நம்ம முன்னால் யார் இருக்கிறா? சில வீட்டில் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான ஹேபிச்சுவல்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. சிலர் எடுத்தோடனே முழிச்சா மனைவியை பார்த்து முழிப்பாங்க. சில கணவன்மாரை பார்த்து மனைவிகள் முழிப்பாங்க. சிரிக்காதீங்க, இது நடக்கிறது, நான் யதார்த்தத்தை பேசுகிறேன். சில வீடுகளில் இவன் மூஞ்சில் முழிச்சாலே விளங்காதுன்னெலாம் சொல்லுவாங்க. சில வீடுகளில் இவன் மூஞ்சில் முழிச்சாலே இந்த நாளே விளங்காது, இப்படிலாம் பேசக்கூடிய காலத்தில் நம்ம காணப்படுகிறோம். ஆனால் நான் சொல்கிறேன் உம்முடைய கண்களில் தயவு கிடைக்கும் என்று சொன்னால், பிரியமான திருச்சபையே, எழுந்தோன கர்த்தருடைய சமூகத்தில் ஆண்டவரே ஜீவனை தந்தீங்களேன்னு நன்றி சொல்ல பாருங்கள். நீங்கள் யார் முகத்தில் முழிக்கலோன்னெலாம் பார்க்காதீங்க. நீங்கள் மனிதர்களை பார்த்து மனமடிவாகாதீங்க. மனிதர்களுடைய கிரியைகள் பொல்லாதவைகளே. ஆனால் நீங்கள் யாரை பார்த்து முழிக்கணும்? சர்வ வல்லமை உள்ளவரை. ஆண்டவரே, இந்த நாளில் தூங்கி எந்திரிச்சு நைட் டியூட்டியில் இருக்க சிஸ்டர்ஸு, பிரதர்ஸு, நீங்கள் காலையை கண்டிங்கன்னா ஆண்டவருக்கு முதலாவது நன்றி சொல்லுங்கள். உங்கள் முன்னால் ஆண்டவரை வைங்க. பிதாவானவரையும் குமாரனானவரையும் பரிசுத்த ஆவியானவரையும் உங்கள் முன்பதாக வைங்க. நீங்கள் எதையும் முன்னால் வைக்காதீங்க. எந்திரிச்சோன்னே மொபைல் பார்க்காம, மொபைல் பாருங்கள், நான் தப்பு சொல்ல வரல, டைம் பார்க்கணும், எத்தனை மணி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி வேலைக்கு கிளம்புறதுக்கு. ஆனால் முதலாவது ஆண்டவரை பாருங்கள். அல்லேலூயா. மேகமே, மகிமையின் மேகமே, இந்த நாளிலே இறங்கி வாருமே. மேகமே, மகிமையின் மேகமே, போதுமே, எல்லாம் நடக்குமே. மேகமே, மகிமையின் மேகமே, நாளிலே வானம் திறக்கணும், தெய்வம் பேசணும். வானம் திறக்கணும், தெய்வம் பேசணும். நேச மகன் என்று நித்தம் சொல்லணும். நேச மகன் என்று நித்தம் சொல்லணும். மேகமே, மகிமையின் மேகமே, இந்த நாளிலே இறங்கி வாருமே. மேகமே. எத்தனை பேர் உற்சாகமாய் பாடுறீங்க? எல்லாம் நடக்கணும்னு சொன்னால் யாரை பார்க்கணும்? ஏசப்பாவை பார்க்கணும். அப்போ கேட்ட செய்தியினுடைய ஆதாரம் என்ன? எத்தனை பேர் ஞாபகத்தில் வச்சுருக்கீங்க? கேட்ட செய்தியினுடைய ஆதாரம் என்ன? முதலாவது சொன்ன ஆதாரம் என்ன ஞாபகம் இருக்கா? உபாகமத்தின் புஸ்தகம். திரும்ப ஞாபகப்படுத்திக்கிங்க, வீட்டில் போய் வாசித்து பாருங்கள். சப்போஸ் நீங்கள் எழுதி வச்சுருந்தீங்கன்னா வாசித்து பாருங்கள். உபாகமம் 12, உபாகமம் 11, உபாகமம் 6ஆம் அதிகாரம், உபாகமம் 7ஆம் அதிகாரம், சங்கீதம், பின்பு எரேமியா 17, கலாத்தியருக்கு எழுதின நிருபம் 5ஆம் அதிகாரம், மார்க்கு, பின்பு யாத்ராகமம் 33. இந்த மகிமையின் மேகமே என்று பாடன்னு நாம் என்ன செய்வோம்? கர்த்தருடைய சமூகத்தில் அந்த மேகமானவரை நோக்கி பார்ப்போம். இந்த ஆண்டு நமக்கு முன்பதாக செல்வதற்கு கர்த்தர் நம்மளோடு கூட இருப்பாராக. தலைகளை தாழ்த்தி கர்த்தருடைய வார்த்தைக்காய் அருமை தம்பி பிரவீன் செபிக்கும்படியாக நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஸ்தோத்திரம். என் தகப்பன் எங்களுக்கு பாராட்டின கிருபைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, இந்த ஆண்டு முழுவதும் ஆண்டவரே கர்த்தர் எங்களுக்கு முன்பாக கடந்து செல்லுகிறபடினாலே ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். எங்களோட கூட இருக்கிறபடினாலே ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லைன்னு சொன்னீங்களே.
உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறப்பா. அப்படியே எங்கள் கூட இருங்க ஆண்டவரே. புதிய ஏற்பாட்டின் பிள்ளைகளாக எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த நல்ல பரிசுத்த ஆவியானவரை நாங்கள் துக்கப்படுத்தி விடாதபடிக்கு ஒவ்வொரு நாளும் உமக்கு பிரியமானது செய்ய பழக கர்த்தர் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பீராக. சபையை நீர் முன் குறித்து வைத்திருக்கிற தயவுக்காய் ஸ்தோத்திரம். பெரிய காரியங்களை செய்யுங்க, காத்துக்கொள்ளுங்க, உம்முடைய வருகைக்கு ஆயத்தப்படுத்துங்க. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிற நல்ல பிதாவே, ஆமென். நம்பிக்கை வைக்கும் மனுஷன் கர்த்தரை நம்பிக்கையை கொண்ட மனுஷன் கர்த்தரில் நம்பிக்கை வைக்கும் மனுஷன் கர்த்தரை நம்பிக்கையை கொண்ட மனுஷன் கர்த்தரில் பாரத்தை வைத்து விட்டேன், அவரே என்னை ஆதரிப்பார். கர்த்தரையே நான் நம்பிடுவேன், ஒருபோதும் தள்ளாட விட மாட்டார். கர்த்தரில் பாரத்தை வைத்து விட்டேன், அவரே என்னை ஆதரிப்பார். கர்த்தரையே நான் நம்பிடுவேன், ஒருபோதும் தள்ளாட விட மாட்டார். கர்த்தரில் நம்பிக்கை வைக்கும் மனுஷன் கர்த்தரில் நம்பிக்கையை கொண்ட மனுஷன் உஷ்ணம் வருவதை பாராமல் என் இலைகள் பச்சையாயிருக்கும். இலை தாழ்ச்சியான வருஷங்களிலும் வருத்தமின்றி கனி கொடுக்கும். ஒரு உஷ்ணம் வருவதை பாராமல் என் இலைகள் பச்சையாயிருக்கும். மலை தாழ்ச்சியான வருஷங்களிலும் வருத்தமின்றி கனி கொடுக்கும். ஓ என் வேர்கள் தண்ணீருக்குள், என் நம்பிக்கை இயேசுவின் மேல். என் வேர்கள் தண்ணீருக்குள், என் நம்பிக்கை இயேசுவின் மேல். கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைக்கும் மனுஷன் கர்த்தரை நம்பிக்கையை கொண்ட மனுஷன் கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைக்கும் மனுஷன் கர்த்தரை நம்பிக்கையை கொண்ட மனுஷன் பாரத்தை வைத்து விட்டேன், அவரே என்னை ஆதரிப்பார். கர்த்தரையே நான் நம்பிடுவேன், ஒருபோதும் தள்ளாட விட மாட்டார். கர்த்தரை பாரத்தை வைத்து விட்டேன், அவரே என்னை ஆதரிப்பார். கர்த்தரையே நான் நம்பிடுவேன், ஒருபோதும் தள்ளாட விட மாட்டார். உடைய திரு ரத்தத்தையும் உடைய சரீரத்தையும் நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டு உம்முடைய வாழ்வடைவதற்காய் எங்களுக்கு ஜீவன் கொடுத்து சுகம் கொடுத்து எங்கள் தேவைகளை சந்தித்து ஆண்டவரே எங்களுடைய நோய்களை சுகமாக்கி எங்களுடைய எல்லா சூழ்நிலையிலும் பாதுகாப்பையும் கட்டளையிட்டு முன் செல்கிற உடைய பிரசன்னம் ஆண்டவரே வழி நடத்தக்கூடிய உடைய வழி நடத்துதல் அவைகள் எங்களுக்கு கிடைக்க பெற்றதுக்காய் நன்றி செலுத்துகிற ஆண்டவரே. புதிய ஆண்டுக்குள்ளாய் வந்திருக்கிற எங்களோடு கூட புதிய உடன்படிக்கையின் மத்தியஸ்தராகிய
அப்பா மெல்கி சதேக்கின் முறைமையின்படி பிரதான ஆசாரியராக இருக்கிறவருடைய ஆண்டவரே சிந்தப்பட்ட இரத்தத்தையும் ஆண்டவரே பிற்கப்பட்ட சரீரத்தையும் நாங்கள் உட்கொள்வதற்கு, நாங்கள் பெலன் அடைவதற்கு, நாங்கள் சுகம் பெறுவதற்கு, எங்கள் பாவம் கழுவப்படுவதற்கு ஆண்டவரே அது காரணமாக இருந்ததற்காய் நன்றி செலுத்தினோம். ஒரு விஷயம் எங்களிடத்துல ஆண்டவரே உலக பிரகாரமாய் எந்த ஆண்டவரே சுவாமி பரிசுத்த குறைச்சலுள்ள காரியம் காணப்படுமாயில் பரிசுத்தத்துக்கு நேராய் ஆண்டவரே இந்த சிந்தப்பட்ட இரத்தமும் பிற்கப்பட்ட சரீரமும் எங்களை புதுப்பிக்கும்படியாய் கர்த்தர் தந்தவைக்காய் நினைவு கூர்ந்து இதை செய்யும்படியாய் எங்களுக்கு கொடுத்த எல்லா ஆயுசுள்ள நாட்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஒரு விஷயாய் எங்களுடைய சிறு பிள்ளைகள், எங்களுடைய குடும்பத்தில் உள்ள பெரியவர்கள், வயது சென்ற பெற்றோர்கள், ஆண்டவரே பெற்றோர்களாய் இருக்கக்கூடியவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் நினைவு கூறுகிறோம் சுவாமி. எங்களுடைய திருச்சபையில் உள்ள விண்ணப்பங்கள், வேண்டுதல்களை கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறீங்க. திருமணத்திற்காக காத்திருக்கிறவங்களுக்கு ஏற்ற வேளையில் அதை செய்து முடிக்கிறீங்க. ஆண்டவரே இன்னும் காத்திருக்கிற எங்களுடைய திருச்சபையின் பிள்ளைகள் உண்டு. கர்ப்பத்தின் கனிக்காய் காத்திருக்கிறவங்க உண்டு. கர்ப்பத்தின் கனியை பெற்றுக்கொண்டவங்க உண்டு சுவாமி. எல்லாவற்றுக்கும் நன்றி மாத்திரம் நமக்கு சொல்லுகிறோம்ப்பா. எங்களுடைய இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து கர்த்தர் எனக்காய் யாவையும் செய்து முடிப்பார் என்ற வாக்குத்தத்தத்தை உரிமையாக்குகிறோம். கர்த்தர் எங்களுக்கு முன்பதாக சென்று கோணலானவைகளை செவையாக்கி ஆண்டவரே உம்முடைய மகிமையுள்ள ஸ்தானத்துக்கு நாங்கள் வரும் வரைக்கும் இந்த பூலோக வாழ்வில் எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் உம்முடைய நன்மையை புசிக்கவும், உம்முடைய ஆசீர்வாதம், உம்முடைய சமாதானம் எங்கள் ஒவ்வொருடைய குடும்பங்களில் நிலைத்திருக்கவும் வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஆண்டவரே இன்னும் பல விண்ணப்பங்களோடு, ஆண்டவரே போராட்டங்களோடு, வேதனையோடு வந்த பிள்ளைகள் உம்முடைய சமூகத்தில் உண்டு சுவாமி. பல சூழ்நிலைகளை கடந்து கொண்டிருக்கிற பிள்ளைங்க உண்டு ஆண்டவரே. பல தேவைகளோடு காத்திருக்கிற பிள்ளைங்க உண்டு ஆண்டவரே. சம்பள பாக்கி உண்டு, விசா டிரான்ஸ்ஃபர் உண்டு, இக்காமாக்குரிய காரியம், இதெல்லாவற்றையும் கர்த்தர் பார்த்து கொள்ளுங்க. கர்த்தர் எங்களுக்காக செய்து முடிப்பேன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. அதை மாத்திரம் நம்புகிறோம் சுவாமி. ஆண்டவரே இந்த நாளில் ஆண்டவரே பிறந்த நாளை காண்கிற பிள்ளைங்களுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். ஐசக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். அப்போ ஐரின் எட்வினாக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே கர்த்தர் கொடுத்த ஆயுசு நாட்களின் பெருக்கத்திற்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த நாளிலே எங்களுடைய உறவுகளிலே திருமண நாளை காண்கிறவர்களுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். கர்த்தர் தாமே திருமண வாழ்விலே அநேக ஆண்டுகளை காண, அநேக சந்ததிகளை பெற்றெடுக்க கர்த்தர் உதவி செய்ததுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே இந்த வேளையில் உடைய சமூகத்தில் எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்குறோம். நாங்கள் யாருக்காவது செபிக்கிறோன்னு சொல்லி வாக்கு கொடுத்துருந்தா அவர்களை நினைவு கூறுகிறோம் சுவாமி. மறவாத தேவனாகிய கர்த்தர் நினைவு கூர்ந்து ஆண்டவரே யாக்கோபுக்கு சொன்ன வார்த்தை உண்டு சுவாமி, நான் சொன்னதை செய்யும் அளவும் நான் உன்னை கைவிடுவதில்லை என்று சொல்லியிருக்கிறீங்க. அதை சுதந்திரிக்கிறோம் எங்களுடைய திருச்சபையின் பிள்ளைகளுக்காய். இவைகள் எல்லாம் உம்மால் கிடைக்கப்பட்டது என்று நாங்கள் விசுவாசத்தோடு இந்த நாளின் ஆராதனை ஆரம்பம் முதல் முடிவு வரையும் நடத்தி சென்ற உம்முடைய நல்ல ஆவியானவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். உம்முடைய சமூகத்தில் எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ஆண்டவரே இணையதளத்தில் ஜூமில் கலந்து கொண்ட பிள்ளைங்களுக்காய் செபிக்கிறோம். ஆண்டவரே வீட்டில் வேலை நிமித்தமாக ரெஸ்ட் எடுக்கிற பிள்ளைங்க உண்டு, வேலைக்கு சென்றிருக்கிற எங்களுடைய திருச்சபைகள் பிள்ளை உண்டு. ஆண்டவரே வெக்கேஷன் சென்றிருக்கிற எங்களுடைய பிள்ளைகள் உண்டு. இந்த நாளில் வெக்கேஷன் முடிந்து கடந்து வந்த அப்பா குடும்பத்தாருக்காய், மகளுக்காய் நன்றியோடு துதிக்கிறோம். கர்த்தர் தந்த எல்லா நன்மைகளுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஒருவேளை எங்களுக்கு காரியங்கள் ஏதாவது தீமையாய் நடந்திருந்தால் இதுவும் கர்த்தருடைய சித்தமாய் இருக்கும், எங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் இவைகள் எல்லாம் நன்மைக்கு ஏதுவாய் நடத்துவீங்கன்னு மாத்திரம் நாங்கள் சிந்தித்து தொடர்ந்து எங்களுடைய பிரயாணத்தை நாங்கள் ஓட எங்களுக்கு உதவி செய்துள்ளோம். ஆண்டவரே நீங்கள் எங்களோட கூட வாங்க, நீங்கள் எங்களோடு கூட இந்த வாரத்தை ஓடி முடிக்க உதவி செய்யுங்க. மறுவாரம் உடைய சந்நிதியில் வந்து கூட எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. ஆண்டவரே உடைய சமூகத்தில் ஒரு விஷயம் எங்களை தாழ்த்துகிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வோம். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியம், வழிநடத்துதல், பாதுகாப்பு, சமாதானம் நம் ஒவ்வொரு திருச்சபையின் பிள்ளைகளோடும், நம் ஒவ்வொரு உறவுகளோடும் கிறிஸ்துவின் வருகை பரியந்தும் ஆளுமை செய்வதாக. அல்லேலூயா.